أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام أمين. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمته ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. صدق الله العظيم. जब बेटी पैदा होती है रहमत की बारिश होती है मौला की
અબ્દુલ રઝાકભાઈ સલ્લાસણા પ્રમુખ એ પણ ખુડામલી વાળા પણ આવે સ્ટેજ પર પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે. અબ્દુલ ગફુરભાઈ વિસ્તાર થરાદી મહેમાન જમાના પ્રમુખ તે પણ સ્ટેજ પર આવે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે. હાજી ફજલભાઈ ચાડાવાળા ઉપપ્રમુખ થરાદી મહેમાન કાઉન્સિલ તેઓ પણ સ્ટેજ પર આવે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે. હાજી ઇકબાલભાઈ હાડકાવાળા હાલારી મહેમાન જમાત તે પણ આવે સ્ટેજ પર. હાજી જાહેદભાઈ ચોકસી વિજય જવેલર્સ વાળા તે પણ સ્ટેજ પર આવે. બાબુ કાકા તમારો કે સ્ટેજ શોભે આવો સ્ટેજ પર. ઇરશાદભાઈ ઇકરા સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ તે પણ સ્ટેજ પર આવે. સલીમભાઈ વકીલ આસિસ્ટન્ટ ઓડિટર થરાદી બેંક કાઉન્સિલ તે પણ સ્ટેજ પર આવે. મોહસિનભાઈ થરાદી મહેમાન કાઉન્સિલની ઝોન નંબર 1 ના શિક્ષણ કમિટીના ચેરમેન તે પણ સ્ટેજ પર આવે. હાફિઝ ફૈઝાન સાહેબ શિક્ષણ ઝોન નંબર 1 શિક્ષણ કમિટીના વાઇસ ચેરમેન તે પણ સ્ટેજ પર આવે. ફારૂકભાઈ ચોકસી હાલાઈ મહેમાન જમાત તે પણ સ્ટેજ પર આવે. હાજી જાવેદભાઈ ઊંટણીવાળા વિસનગર જમાતના ઉપપ્રમુખ તે પણ સ્ટેજ પર આવે. આવો જ આવી જાય. હવે આપણે આપણો પ્રોગ્રામ આગળ ચલાવીએ તે પહેલા હું આપણા વિસનગર ગૌસિયા તાલીમ ઇસ્લામ મદ્રસાની તાલિબાને દાવત આપું છું તે તકરીર પેશ કરે માહેરા ગુલામ નબી. રૂમાબા મેડમ સ્ટેજની લેફ્ટ સાઈડમાં આવી જાય. રૂમાબા મેડમ ઉમાબા મેડમ અંસારી બધા સાથે જ આવી જાઓ. મસ્તુરાજ જે છે સાથે બધી સાથે આવી જાય અને લેફ્ટ સાઈડમાં બેસી જાય. અહીંયા જગ્યા છે જ રાખેલી જ છે. હાજી કાસમભાઈ કામાવાળા ઉપપ્રમુખ થરાદી બેંક કાઉન્સિલ તે પણ સ્ટેજ પર આવે. હાજી કાસમભાઈ કામાવાળા. હાજી ઇરફાનભાઈ વકીલ થરાદી બેંક કાઉન્સિલના આમંત્રિત મહેમાન તે પણ સ્ટેજ પર આવે. રાજુભાઈ ચાડાવાળા થરાદી મહેમાન જમાત વિસનગરના સેક્રેટરી તે પણ સ્ટેજ પર આવે. रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि अहली वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअ्मिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदरे मोहतरम हाजरीन जलसा, मेरी पर्दानशी माँ बहनों
हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ये दुनिया जन्नत है। हम माए हैं, हम बहने हैं, हम बेटियां, हम इज्जत है। खेतों से खलिया तक, चूल्हों से मशीनों तक, जिस राह में हमारे कदम पड़े, हर कदम के नीचे अस्मत है। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ही दुनिया चलती है। मोहतरम हजरात, मैं औरत के अल्फाज को यूं बयान करती हूँ। ऐन से आलम इंसानियत की अलम बरदार औरत, वाव से वजूद इंसान की बुनियाद औरत, रो से रोशनाए कायनात की निशान औरत, और ता से तुम्हारे मुआशरे की पहचान औरत। बेटी माँ बाप के लिए जन्नत की दलील बनती है, शौहर की इताअत पर जन्नती बन जाती है, और माँ के आला मकाम पर पहुँचती हो तो जन्नत तुम्हारे कदमों में डाल दी जाती है। तुम सैयदा फातिमा की कनीज हो, क्यों बोलती हो कि तुम अपने माँ बाप की इज्जत हो, अपने भाई की अजमत हो, मिल्लत की पहचान हो। मैं यहाँ मौजूद हर किसी से सवाल करती हूँ, क्या तुम अपने बाप की जान नहीं हो, अपने खानदान की शान नहीं हो, मिल्लते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन बान नहीं हो? अगर जवाब में हाँ है तो मेरी बात सुनने का भी हौसला रखो। बेटी घर की रौनक होती है, बेटी घर के आंगन होती है, बेटी माँ की परछाई होती है। लेकिन जब उम्मत की बहन बेटियां मोबाइल हाथ में लेकर, तंग लिबास पहनकर, ओढ़नी को मफलर बनाकर, आदि आस्तीन वाले कपड़े पहनकर, परफ्यूम और स्प्रे दिल को सुकून मिलता है आपके मुस्कुराने से, दिल को सुकून मिलता है आपके मुस्कुराने से, महफिल में रौनक आ गई आपके आने से। अस्सलाम वालेकुम। आई जाहिद भाई आओ, आई जाहिद भाई विजय ज्वेलर्स आओ साहब, आओ स्टेज पर आओ। હવે આપણે આપણા પ્રોગ્રામને આગળ વધાવીએ છીએ। હવે આપણે આપણા મહેમાનોને સાંભળવાના છે, તે માટે સૌપ્રથમ હું ડૉક્ટર ઇલિયાસભાઈ પ્રોફેસર સાહેબને આમંત્રણ આપું છું કે તેઓ આજના પ્રોગ્રામને અનુસંધાને પોતાની સ્પીચ રજૂ કરે। ડૉક્ટર ઇલિયાસભાઈ પ્રોફેસર સાહેબ। अस्सलामुअलैकुम। थरादी मेमन आयोजित इनाम वितरण समारोह में उपस्थित थरादी मेमन काउंसिल प्रमुख हाजिनीफ भाई, डॉक्टर हिदायतुल्ला साहेब, डॉक्टर खुशबू साहेब, डॉक्टर हिवाणी साहेब, बाजू में उपस्थित महानुभाव और मंचस्थ तमाम महानुभावों ने पोतानो कीमती समय आपी अने आजना विसनगर में वसवाट करता तमाम विद्यार्थियों सन्मान समारोह में पोतानो कीमती समय लई अने उपस्थित है। एमने हूँ थरादी मेमन शिक्षण समिति ऑब्जर्वर तरीके एमने पण आवकारू छूं, अभिवादन करूं छूं। कार्यक्रम शुरुआत में ज अद्भुत अने पूरेपूरो मजमो भराई गयो छे, ए जोईने मने बहु आनंद थयो छे। मित्रों, आ कार्यक्रम, आ इनाम सन्मान कार्यक्रम एटला माटे करवामां आवे छे के विद्यार्थीओना अंदर उत्साह, जागृति अने कंईक करी बताववानी भावनाने उत्पादित थाय छे, दिलमां चेतना पैदा थाय छे के मारे पण कंईक करवुं छे। आ कार्यक्रमનો ઉદ્દેશ એ છે કે વિદ્યાર્થીઓને જાગૃત કરવાના છે, વાલીઓને જાગૃત કરવાના છે અને વિદ્યાર્થીઓમાં કંઈક બીજનું રોપણ કરવાનું છે।
એકબીજાને જોયા પછી જે વિદ્યાર્થી આટલા ટકા લાવે, હું કેમ ન લાવી શકું, એવી ભાવનાઓને જાગૃત કરવા માટે આવા પ્રોગ્રામોનું આયોજન થતું હોય છે, નહીં કે ખાલી ખાવા પીવા માટે. કેમ કે વર્ષોથી આ કાર્યક્રમો ચાલે છે અને આ વર્ષોથી આ કાર્યક્રમોની પરિપાટી ચાલુ જ છે. પરંતુ આજે વિસનગર જમાતે અને એમની યંગ કમિટીએ એક નવું જ પહેલ કર્યું છે કે યુપીએસસી માટે શું કરી શકાય, જીપીએસસી માટે શું કરી શકાય, એના માટે વિશેષ ઉપસ્થિતિ ડૉક્ટર હિદાયતુલ્લા સાહેબની કરી છે. એ પણ એક આપણા માટે ગૌરવની વાત છે કે આવા મહાનુભાવ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત રહેશે અને આપણને ચોક્કસ માર્ગદર્શન આપશે, એમાંથી કંઈક આપણને જાણવા મળશે. એ માટે આજે બહુ વિશેષ કામ કર્યું છે એમના માટે. તો પૂરી યંગ કમિટીને હું ધન્યવાદ, અભિવાદન અને આવકારું છું કે ખરેખર તમે બિરદાવવા લાયક છો. મિત્રો, પરીક્ષા નજીક આવી રહી છે ધોરણ 10 અને 12ની. જે વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ 10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષા માર્ચ 12 અને 13 માર્ચે પરીક્ષા શરૂ થઈ રહી છે, એ વિદ્યાર્થીઓને હું શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું અને ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરો એવી આશા પણ વ્યક્ત કરું છું. મિત્રો, તમારા કેરિયરનો પોઈન્ટ છે. જે ધોરણ 10 અને 12માં અભ્યાસ કરે છે અને તેજસ્વી તાલનો અહીંયા ઉપસ્થિત છે, ખાસ સાંભળે, કેમ કે એમના માટે અમૂલ્ય તક છે, પોતાના કેરિયરનો ટર્નિંગ પોઈન્ટ છે. કેમ કે 12 પછી તમારું કેરિયર કઈ રીતના બનાવવું, તમે કઈ ફિલ્ડ પસંદ કરવા માંગો છો, ધોરણ 10 પછી તમે કયો પ્રવાહ પસંદ કરવા માંગો છો. એટલે પ્રી સાયન્સમાં પર્સન્ટેજ લાવો એટલે મેડિકલમાં મળે. એટલે પ્રી સાયન્સમાં ત્યાં મૂકેલું એમજી સાયન્સ કોલેજમાં. તો ત્યાં પેલો હોમ સિકને લીધે કોલેજમાં જવું નહીં, 3 મહિના થયા એટલે એક્ઝામ થઈ મેથ્સની. હવે મારા એવા પ્રી સાયન્સમાં ફર્સ્ટ યરના 5 ક્લાસ હતા, 500 સ્ટુડન્ટ હતા, એક ક્લાસમાં 100 સ્ટુડન્ટ. તો એક્ઝામ થઈ, એનું રિઝલ્ટ નોટિસ બોર્ડ પર મુકાય બધાને. પછી ઈચ્છા થાય જોઈએ તો ખરા હાઈએસ્ટ કોના માર્ક્સ છે, લોએસ્ટ કોના માર્ક્સ છે. એટલે 50 માર્કનો ટેસ્ટ હતો. એટલે બધાએ જોવા કે હા 50માંથી 50, ચલો 10-15 જણા 50માંથી 50 છે. પછી છેલ્લું બીજી ઈચ્છા થાય કે લોએસ્ટ કોના છે, તો જોવે કે લોએસ્ટ તો 50માંથી 6 છે. ગોલને અચીવ કરવા માટે મહેનતમાં લાગી જઈએ. સાથે સાથે દિનમાં પણ મુફ્તી સાહેબ, હાફિઝ સાહેબ માટે બી થરાદ મામન કાઉન્સિલે જાહેરાત કરી છે, તો એ પણ આપણે એચીવ કરીએ અને વધારેમાં વધારે ઇનામ આપણે વિસનગર જમાવતામાં લાવે એવી આશા રાખીએ છીએ. અને ઇન્શાલ્લાહ આવતા વર્ષે ફરીથી આપણે આવું ઇનામ વિતરણ પ્રોગ્રામ કરીશું એવી બાંયધરી આપીએ છીએ. જે ડૉક્ટર ઇલિયાસ પ્રોફેસર સાહેબે કહ્યું કે ફરીથી આપણે ઇન્શાલ્લાહ મળીશું, ઇન્શાલ્લાહ ચોક્કસ આપણે ફરીથી મળીશું. હવે કાઉન્સિલના ઉપપ્રમુખ ડૉક્ટર અબ્દુલ રઝાકભાઈ ખુશ્બુ હોસ્પિટલ વાળાને હું આમંત્રણ આપું છું કે તેઓ શિક્ષણને અનુસંધાને પોતાની સ્પીચ આપે. ડૉક્ટર અબ્દુલ રઝાકભાઈ. अस्सलाम वालेकुम. ચાલશે. બધાને ઉદ્બોધીને કંઈ કહેતો નથી, સીધું મારે જે કહેવાનું છે જ કહું છું કે હું તો જ્યાં કહું છું તમારી લાઈફ વિશે જ કહું છું. હું કેવી રીતે ડૉક્ટર બન્યો, મારી કેવી પરિસ્થિતિ હતી અને ભણવામાં તકલીફો હોય તો બી આપણે શું કરી શકીએ, એના માટે 2 મિનિટ કે 4 મિનિટ તમારી લઈશ. પહેલાં તો મારું ગામ મોયદ, ઇન્ટિરિયર ગામ. હું બીજા ધોરણમાં હતો ત્યારે મારા ફાધર એક્સપાયર થઈ ગયેલા, એટલે બહુ યાદ બી નથી ફાધર કેવા હતા, થોડુંક યાદ છે. ગામડામાં નાની સરખી દુકાન, બધી મોટી બહેનો, ભાઈઓ બધા નાના, એટલે નાની સરખી દુકાન પર દિવસના વખત માનો 100 રૂપિયા કે 200 રૂપિયા વકરો આવતો હોય, થોડું અનાજ આવતું હોય. એ રીતે મધરે મહેનત કરીને ભણાયા. 5મા ધોરણથી હું બાજુના ગામમાં સ્કૂલ હતી જ્યાં ઇંગ્લિશ ચાલતું હતું. એ વખત 5મા ધોરણથી ઇંગ્લિશ સ્કૂલમાં ચલાવતા હતા. તો ત્યાં 7 કિલોમીટર હું ચાલીને જતો અને 7 કિલોમીટર પાછા આવવાનું. 14 કિલોમીટર દરરોજ ચાલતો હું. સાથે દુકાન પર કંઈ અનાજ આવ્યું હોય તો લઈ જવાનું પાછું થેલીમાં. મધર ક્યાંક લે ભી બેટા લઈ જા, સલાલ ત્યાં માર્કેટમાં વેચી દેવાનું. જે દુકાનનો માલ હોય પાછું ત્યાંથી ખરીદવાનું, સાંજે લઈને આવવાનું. એમ કરીને ભણ્યા.
થોડી ભણવાની ધગશ હતી તો ઘરે આવીને પછી ઘરમાં કેવી સગવડ તો હતી નહીં, લાઇટ બી નહોતું, એટલે ફાણસમાં જ ભણવું પડે. દુકાન પર કોઈ બેસવાળું ના હોય એટલે સ્કૂલથી જેવા આવ્યા હોય ગમે તે થાકી ના હોય તો એ દુકાન જ બેસવું પડે. ભાઈ ચાલ બેટા તું બેસ તો હું જમવાનું બનાવી દઉં. એ પરિસ્થિતિ અમે ભણ્યા છે. એટલે આર્થિક પરિસ્થિતિ આપણી સારી નથી અને આપણે નહીં ભણી શકીએ મગજમાંથી કાઢી નાખવાનું. જો તમારા મનમાં ગોલ નક્કી હશે કે મારે ભણવું છે તો ભણી જ શકાય છે. અને અત્યારે તો આપણે ઘણી બધી સંસ્થાઓ આપણને હેલ્પ કરે છે. એ વખતે તો કદાચ મેમણ એજ્યુકેશન એન્ડ વેલફેર સોસાયટી આપતી હતી હેલ્પ, જકાતના પૈસા, એ મેં લીધેલા છે ને એનાથી જ ભણેલો છું. એટલે આર્થિક પરિસ્થિતિ આપણને રોકે છે એવું ક્યાંય હોતું નથી, જો તમારામાં એબિલિટી હોય તો. બીજી વસ્તુ, જ્યારે મને મેડિકલમાં એડમિશન મળ્યું, બીજે મેડિકલમાંથી મેં MBBS ને MD બધું ત્યાંથી જ કર્યું, તો એ વખતે શું પેલું મોયત ગામમાં રહેલા કોઈ દિવસ અમદાવાદ જોયેલું જ નહોતું. પહેલી વાર ભાઈને મૂકી ગયા હોસ્ટેલમાં, તો પેલો હોમ સિકનેસ કહેવાય ને, એટલે ફાવે જ નહીં હોસ્ટેલમાં. એટલે પહેલાં 3 મહિના તો લગભગ હું કોલેજમાં 3 મહિનામાં 15-20 દિવસ ગયો હોઈશ. એટલે મેડિકલમાં નહીં, એ વખત સોરી પ્રી સાયન્સ હતું અમારે વખતે. SSCમાં તમે પર્સન્ટેજ લાવો એટલે પ્રી સાયન્સમાં એડમિશન લેવું પડે, અને પ્રી સાયન્સમાં પર્સન્ટેજ લાવો એટલે મેડિકલમાં મળે. એટલે પ્રી સાયન્સમાં ત્યાં મૂકેલો MG સાયન્સ કોલેજમાં. તો ત્યાં પેલો હોમ સિકનેસ લીધે કોલેજમાં જવું નહીં. 3 મહિના થયા એટલે એક્ઝામ થઈ મેથ્સની. હવે મારા એવા પ્રી સાયન્સમાં ફર્સ્ટ યરના 5 ક્લાસ હતા, 500 સ્ટુડન્ટ હતા. એ બધા લાગે કે યાર ઠીક છે 50 વાળા તો ઠીક છે, પણ આ 6 વાળામાં આશા કોણ છે એને તો જોવા જ પડશે. 50માંથી 6 લાયા છે, ભણવા અહીંયા આવ્યા છે, અને 6 લાયા છે એમને જોવા જ પડશે. હું બી ત્યાં ઊભો હોય ને હું કહું કે હા યાર મહેશને જોવા પડશે. એકચ્યુઅલી લોકો મને બહુ ઓળખ્યા નહીં, કોલેજમાં હું ગયો નહોતો એટલે, પણ એકચ્યુઅલી હું જ હતો કે મારા જ 50માંથી 6 હતા. તો એ દિવસે લાગ્યું કે સાલું ભણવા આવ્યા છે ને ભણવું જ પડશે, આ રીતે ના ચાલે. તો પછી મેં મહેનત કરી અને છેલ્લા બાકીના 9 મહિના મહેનત કરી તો મેં 120માંથી 118 એટલે યુનિવર્સિટીમાં સેકન્ડ હાઈએસ્ટ હતું. એટલે એકવાર તમે ફેલ જાઓ તો એવો મતલબ એવો નથી કે તમને ફેલ્યોર જ આવશે. એના પરથી તમે બોધપાઠ લો કે ના ભણવું છે, કરવું છે, તો એ પ્રમાણે પ્લાનિંગ કરો એટલે એ બી થઈ શકે. અમે હવે રિટાયર્ડ થવાની ઉંમરે 68, અત્યારે હજી તો 68 પણ 36 માની ચાલીએ જ છે અત્યારે તો, પણ તો બી મને યાદ છે કે ભાઈ આ લાઈફ હતી. અને બીજી વસ્તુ એ કે આ વ્યસનવાળું જરા 2 મિનિટ એમાં 2.5 મિનિટ જ લઈશ. હું જ્યારે કોલેજમાં ભણતો તો એક ફ્રેન્ડ હતો, ચેઇન સ્મોકર હતો, મારો ક્લાસમેટ હતો, આયન શેખર કરી. ચેઇન સ્મોકર અને મસાલા ખાવાના દિવસથી કદાચ એ હું એનો પાર્ટનર એટલે મને થોડીક આમ 5 સિગરેટ તો ફૂકી દેતો. મસાલા 1-2 ખાઈ લઈએ કે એક્ઝામ હોય તો મસાલા. કોલેજ લાઈફ તો પૂરી થઈ. પછી મતનગરમાં જ્યારે પ્રાઇવેટ કર્યું મેં તો એ ધીમે ધીમે ઓછું કરી દીધું. જાહેરમાં ક્યાં ખાતો નહીં તમાકુ કે સિગરેટ, પણ ફ્રેન્ડ સર્કલ બેઠા હોય તો ફૂકી નાખે સિગરેટ. તો અત્યારે મારો દીકરો જે કેનેડા છે એ 35-36 વર્ષનો હતો, એટલે 2 વર્ષનો હતો, અને હું અજમેર જતો હતો. ગાડીમાં હું બેઠો હતો અને મારા ખોળામાં હતો, ડ્રાઈવર તરીકે મારા ઘરે હતા. તો ગાડી એક બાજુ ઊભી રાખીને એમને મસાલો તૈયાર કર્યો, એ બી મસાલા ખાતા હતા. એટલે મને કે ડૉક્ટર ખાય છે લો. એટલે જેવો એમને મસાલો મને આમ કર્યો એટલે પેલો મારો દીકરો બોલ્યો, પપ્પા હું બી લઈશ થોડો. એટલે એ દિવસથી મેં નક્કી કર્યું કે ચાલ આજથી આ બંધ. 34 વર્ષ થયા માનો ને, મેં એ પછી સિગરેટે નથી જોઈ કે તમાકુ બી નથી ચાલી. એટલે એ બી થઈ શકે. આપણા બધા કહે છે અમારા ટેવ પડી ગઈ છે, નથી છૂટતી, આ છૂટતી, તે છૂટતી, થઈ શકે. એટલે આપણામાં તો લગભગ 80% લોકો ખાતા જ હોય છે, બરાબર ને? એટલે દુઆ કરીએ કે ભાઈ આના પરથી કંઈક લો તમે અને બંધ થાય. હવે એ જે દોસ્તાર મારો તો એની વાત કરું, એ બી હતો ગાયનેકોલોજીસ્ટ. એ બી ગાયનેકોલોજીસ્ટ થયેલો હતો. જ્યારે બી પાછળથી બી મળે ત્યારે હું કહેતો એક પેલા બંધ કરતું, એને બંધ ના કર્યું. અને 47 વર્ષની ઉંમરે એને ઘરે જ હાર્ટ એટેક આવ્યો. એની વાઈફ એનેસ્થેટિસ હતી, કશું જ ના કરી શક્યા, અને હી એક્સપાયર્ડ એટ ધી એજ ઓફ 47. એટલે આવી એક કહેવા જેવું હતું, એટલે કીધું આ તો શિક્ષણને લગતું નથી, પણ મને ઘણીવાર લાગી આવે કે સારું આ બંધ કરવું થઈ શકે, આપણા લોકો નથી કરતા. એટલે દુઆ કરી કે આમાંથી કંઈક
આપને જે કંઈ ગ્રહણ કરો અને જે કંઈ કરી શકો એ માટે બંધ કરવાની કંઈક ઝુંબેશ કરી શકો. અસ્સલામ વાલેકુમ. થોડુંક બાકી રહી ગયું એટલે વળતી ઊભું થવું પડ્યું. જે લોકો જકાતના હકદાર છે, જકાત જે લઈ શકે છે, અને એવા વિદ્યાર્થીઓ જો યુપીએસસી અને કરશે તો જકાતનો હકદાર હશે તો ટોટલ ખર્ચો થરાદી મહેમાન કાઉન્સિલ ઉપાડશે એવી આજે ફરીથી મંચ ઉપરથી જાહેરાત કરું છું. બીજી વસ્તુ લીલા માટે વાત કરું છું કે થરાદી મહેમાન કાઉન્સિલની ટોટલ 26 જમાતમાંથી એ પણ અમે પરીક્ષા લેવાના છીએ અને એમાંથી ટોપ 10 વિદ્યાર્થી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ, ચાહે પોલીસની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા હોય કે ચાહે તલાટીની હોય ચાહે એની પરીક્ષા, એમાં ટોપ 10 માટે જે તૈયાર થશે ને એનો રસ્તો વિષય હશે કે ભાઈ મારા આ પરીક્ષા તૈયારી તો એનો પણ 50% ખર્ચો લીલામાંથી થરાદી મહેમાન કાઉન્સિલ ઉપાડશે. એની ફરીથી આજે જાહેરાત કરું છું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વાલી અહીંયા ઉપસ્થિત છે, તજજ્ઞો પણ ઉપસ્થિત છે. તો આ ગોલને સિદ્ધ કરવા માટે તમે આજથી જ મહેનત લાગી જાઓ. વિધિન 3 મહિનામાં અમે પરીક્ષાનું આયોજન કરીએ છીએ. અમારી ટીમ પરીક્ષાનું આયોજન કરશે અને પરીક્ષાનું પેપર એટલું હાર્ડ રહેશે કે મને નથી લાગતું કે કાઉન્સિલની 26 જમાતમાંથી ટોપ 10 વિદ્યાર્થીઓ નીકળી શકે. પણ જો નીકળશે તો માશાઅલ્લાહ એમના માટે મારી પણ દુઆ છે, આખી કાઉન્સિલ એના માટે દુઆ કરે છે. તમે આજથી તૈયારીમાં લાગી જજો કે મારે પરીક્ષાની ચોક્કસ એચીવ કરવી છે. જઝાકલ્લાહ ખેર. ખુદા હાફિઝ. જઝાકુમુલ્લાહુ ખૈરા. આપણે ડોક્ટર અબ્દુલ રઝાકભાઈ ખુશ્બુ હોસ્પિટલવાળા પાસેથી ઘણો બોધપાઠ લેવાની જરૂર છે. એમની આર્થિક પરિસ્થિતિ ખરાબ હોવા છતાં નાની ઉંમરમાં પોતાના ફાધરનો સહારો પણ જતો રહ્યો તો પણ એમને હિંમતથી તેઓ અત્યારે ડૉક્ટર બન્યા છે. અને માણસ મનથી નક્કી કરે તો શું નથી થઈ શકતું. અત્યારે વ્યસનમાં દરેક એમ કહે છે કે ભાઈ નથી છૂટતું, અને માશાઅલ્લાહ એમને નક્કી કર્યું કે હવે મારે નથી જ ખાવું. જે પોતે ચેન સ્મોકરને સાથે પોતે રહેતા હતા અને પણ શીખી ગયા હતા આ વસ્તુમાં, પણ માશાઅલ્લાહ એમને નિર્ણય કર્યો અને બંધ પણ થઈ ગયો. અને કાઉન્સિલનો પણ હું શુક્ર અદા કરું છું કે એમને જે નવી જાહેરાતો કરી માશાઅલ્લાહ અમે બી ઇન્શાલ્લાહ મહેનત કરીશું કે વિસનગરના છોકરાઓ પણ યુપીએસસી જીપીએસસી સુધી પહોંચી શકે અને ઇન્શાલ્લાહ પહોંચશે. યુપીએસસી અને જીપીએસસી ગ્રેજ્યુએશન પછી જ થાય છે એ દરેકે યાદ રાખવું. અને અત્યારે દરેક સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા પણ ગ્રેજ્યુએશન પછી જ લેવામાં આવે છે. એટલે આ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ ખાસ ધ્યાન રાખીએ કે તેમને આગળ જવાનું છે અને આ રીતે તૈયારી કરવાની છે. હવે આપણે જેને સાંભળવા માટે ખાસ અહીં બેસ્યા છીએ કે જેમને આપણે મુખ્ય આમંત્રિત મહેમાન તરીકે અહીં બોલાવ્યા છે, તેમનો હું ટૂંકમાં પરિચય આપી દઉં છું. જનાબ ડૉક્ટર હિદાયતુલ્લાહ સૈયદ સાહેબ, જેઓ પ્રમુખ સર્વ એજ્યુકેશન સોસાયટી અમદાવાદના છે. ડાયરેક્ટર તરીકે સાહિલ એજ્યુકેશન એન્ડ વેલફેર એકેડમી ટ્રસ્ટી તરીકે રહેમાની ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને સદાત યુવા પ્રતિભા એવોર્ડ, નેશનલ એજ્યુકેશન એક્સેલન્સ તરીકે સાહિલ એજ્યુકેશન એન્ડ વેલફેર એકેડમી ટ્રસ્ટી તરીકે રહેમાની ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, તેઓને સદાત યુવા પ્રતિભા એવોર્ડ, નેશનલ એજ્યુકેશન એક્સેલન્સ એવોર્ડ, ઇન્ટરનેશનલ એજ્યુકેશન એક્સેલન્સ એવોર્ડ, ભારત વિભૂષણ પુરસ્કાર, ટાઈમ્સ ગ્રુપ દ્વારા અમદાવાદ હીરોનું બિરુદ, ભારત જ્યોતિ ગુરુ ગૌરવ વિદ્યા રત્ન એવોર્ડ 2021, જ્ઞાને સદાત એવોર્ડ 2022 અને બીજા ઘણા એવોર્ડથી સન્માનિત થયેલ છે. તો હું ડૉક્ટર હિદાયતુલ્લાહ સૈયદ સાહેબને આમંત્રણ આપું છું કે તેઓ પોતે અહીંયા પોતાની સ્પીચ રજૂ કરે. મારી બધાને વિનંતી છે કે આપણા સ્પીકર જે માશાઅલ્લાહ આપણને સ્પીચ આપી રહ્યા છે તો એમને પણ સારું લાગ્યું એના માટે તાળીઓના ગડગડાટથી દરેકે એમને વધાવવા જોઈએ. ડૉક્ટર હિદાયતુલ્લાહ સાહેબ. हेलो नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. મંચસ્થ મહેમાનો, વિસનગર થરાદી સમાજના તમામ અહીંયા ઉપસ્થિત કુટુંબીજનો, બહારથી 26 મેમ્બર જમાતોના જે કંઈ કાઉન્સિલના અંડરમાં આવતા તમામ મહેમાનો,
ઉપસ્થિત વડીલો, મિત્રો, બાળકો, બહેનો અને દીકરીઓ, અસ્સલામુ અલૈકુમ. સાહેબે જાહેરાત કરી કે યુપીએસસી પ્રિલિમ પાસ કરે તો 1 લાખ, પહેલી પરીક્ષા પાસ કરે તો 10,000, પહેલી એક્ઝામ પાસ કરો તો આટલા. અહીંયા ગ્રેજ્યુએટ કેટલા છે? જરા હાથ ઊંચો કરો તો છોકરાઓ, બોયઝ, ગર્લ્સ, ગ્રેજ્યુએટ કેટલા છે? ગુડ. તમામને ઓફર. આ બધા પૈસા આપણે લઈ આવવાના છે, અડધા મારા. એગ્રી? તો આવી જાઓ અમદાવાદ, મારી સાથે બેસીને તૈયારી કરો. આપણે અડધા અડધા વેચી લઈશું. બોસ, આ જે સાહેબે ઓફર કરી છે ને, એ 1 લાખની ઓફર નથી. જીવનમાં તમે બિલીવ નહીં કરી શકો કે આ ઓફર કેટલી મોટી છે. સમાજની અંદર લોકો એજ્યુકેશન તરફ જાય છે, ભણે છે, તો શા માટે ભણે છે? આપણે ભણવું કેમ પડે છે? ભણવા માટેના મારી દ્રષ્ટિએ 3 અગત્યના કારણો હોય છે. પહેલું, મેમણ સમાજ વચ્ચે ઊભો છું એટલે સાચું કારણ બતાવી જ દઈશ. પૈસો ના મળે તો કોઈ બોસ ભણે જ નહીં. દુનિયામાં કોઈને ગમતું નથી કે ચોપડાઓ સાથે માથાફોડી કરે. પૈસો પહેલું કારણ. પૈસાથી વધીને શું? તો મારે ત્યાં એક ઉદાહરણ હું આપું છું કે મારે ત્યાં પેલા પ્લાસ્ટિક મેળવવા માટે આવે છે ને, સિટીમાં બહુ પ્લાસ્ટિક. એટલે અમદાવાદમાં હું ફજરની નમાઝ વખતે નીચે ઉતરું તો એ બેન પ્લાસ્ટિક વીણવા આવ્યા હતા. મને કે આ થેલો લઈ જાઓ. મેં લઈ જાઓ. અમસ્ત તો ઇન્ટરેસ્ટ પડ્યો એટલે મેં કીધું, બેન આટલું બધું કચરો વીણો છો, તમને શું મળે છે? કે ભાઈ 9 વાગ્યા સુધી કચરો વીણું એટલે મને 150 રૂપિયા મળે. બસ આટલામાં કુટુંબ ચાલે? કે ના, સાંજે પાછા નીકળીએ ને અમે, રાત્રે 9 વાગ્યા સુધી પાછો કચરો વીણીએ ને પાછા અમને 150 મળે, એટલે ટોટલ 300, મહિને 9,000. ઘરમાં બેઠો તો ઉનાળામાં, ડોરબેલ વાગ્યો, મેં દરવાજો ખોલ્યો, એક છોકરો બહાર ઊભો હતો, સુટેડ બુટેડ ટાઈ બાઈ. યસ ભાઈ, કોણ? સર, માય સેલ્ફ જુનેદ. અંદર આવો. નામ સાંભળીને આમંત્રણ આપ્યું. ગરમી હતી, પાણી બાણી આપ્યું. બોલો ભાઈ. સર, તમે કયું ટીવી વાપરો છો, કયું ફ્રીજમાં, ક્યાંથી આવ્યો છે? તો કે આ કંપનીમાંથી આવ્યો છું. ઓકે જુનેદ, વોટ ઇઝ યોર એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન? મને કહે છે કે હું બીકોમ ફર્સ્ટ ક્લાસ છું, MBAમાં ડિસ્ટિંક્શન છે, ફલાણું છે, ઢીકણું છે, અને હું આ કંપનીમાં ઇન્ટર્નશીપ કરું છું. હવે એને પૂછવાનો વખત થઈ ગયો કે તારો સેલેરી શું છે? મને કે મારો પગાર ઇન્ટર્નશીપમાં 9,500. મગજમાં પેલા બેન ક્લિક થયા, જેનો મહિનાનો પગાર કેટલો હતો? 9,000. અરે વાહ, 9.5 MBA ને આ તે બધું. 500 રૂપિયાનો ડિફરન્સ. ના, ડિફરન્સ બીજો છે. ડિફરન્સ એ છે કે પેલા બેનને ઘરમાં બોલાવી બેસાડી પાણી ના પીવડાવ્યું હોય. આ છોકરાને ભલે ગમે તે કોમ્યુનિટીનો હોય છોકરો, મેં બોલાવીને એને પાણી પીવડાવ્યું હોય. કારણ કે બીજો ફેર પડે છે માણસના સ્ટેટસનો. પૈસો મળે છે, એની ઉપરનું જે લેવલ છે ને સ્ટેટસ છે. અને સમાજમાં સૌથી વધારે સ્ટેટસ કોનું? ખાલી ડૉક્ટર છે. ડૉક્ટર સાહેબ 10મા 12મા ધોરણમાં તો ખાસ 90-95 માર્ક્સ, 90-95% લાવે. નીટની પરીક્ષામાં 600 ઉપર લાવે. એડમિશન મળે MBBSમાં 5 વર્ષ બરાબર. ખાલી કહેવાય છે કે મેડિકલમાં ગયા પછી એને શું કર્યું એ એકલું જ જાણતો હોય છે. 5 વર્ષ સુધી બરાબરની પહેલાં એ મહેનત કરી, માસ્ટર્સ કર્યું. 8-10 વર્ષનું ભણતર પૂરું કરી માસ્ટરની ડિગ્રી. સર્જરી કરવા માટે વ્યક્તિ નીકળે છે. સવારે 4 સર્જરી, સાંજે 4 સર્જરી, 8 સર્જરી કરે છે. એક સર્જરીના મિનિમમ 50,000 સાહેબ પકડીને ચાલીએ કદાચ. કન્ડિશન કે અલગ અલગ, આપણે સિઝેરિયન જ સમજો ને, તો 50,000 રૂપિયા માનો, 20 સાહેબ. ઓકે, તો એક દિવસના 1,00,000-1.5 લાખ રૂપિયા કમાઈ લે ડૉક્ટર, જો સારો સર્જન હોય તો 100% કમાય. મહિને મેમણ છો, વ્યવસ્થિત ગણતરી જાણો છો, તો વિચાર કરો કે આવો વ્યક્તિ 50 લાખની ગાડી લઈને તો નીકળશે,
ઓડી BMW નો હક છે એને, 25-30 હજારનો રેમન્ડ OCM નો સૂટ પહેરશે, પણ એ અમદાવાદની અંદર ક્યાંક વીજળીઘર પાસેથી નીકળે ને તો એ વીજળીઘર ઉપર સફેદ ડગલામાં 12મું ધોરણ પાસ અને ખાલી 50,000 રૂપિયાની સેલેરી વાળો એક પોલીસવાળો ઊભો હોય અને ડૉક્ટર સાહેબને સીટી મારીને કે બાજુ પર ઢગલા રૂપિયા કમાનારો, સારામાં સારી પોસ્ટવાળો, સારામાં સારું સ્ટેટસવાળો ડૉક્ટર સાહેબ ગાડી બાજુ પર ડેફિનેટલી લેશે. વિન્ડો ગ્લાસ નીચે કરીને ડૉક્ટર સાહેબના મોઢાના શબ્દો સાંભળો, તમને આશ્ચર્ય થશે. શું કહેશે? બોલો સાહેબ શું થયું? એટલે આ કોણ કોનો સાહેબ? અમે તો આખું ગામ ડૉક્ટરને સાહેબ કહીએ છીએ. આ ડૉક્ટર સાહેબ પેલાને સાહેબ કેમ કહે છે? શું રીઝન છે? સીએ આ વ્યક્તિનું સ્ટેટસ કરતાં વધીને એક બીજી બાબત અહીંયા આવી ગઈ 100%. તો જ સાહેબ કીધું સાહેબે, એ છે પાવર. આજની દુનિયાની દોડ પાવરની પાછળ છે. 12મા ધોરણની અંદર એક છોકરાના 85% આવ્યા. 4 જણાએ ભેગા થઈને કીધું કે ફટાફટ સીએમાં એડમિશન લઈ લે. સીએ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, બધા જાણે છે. ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ આવી ગયો એ છોકરો, સારા પર્સન્ટેજ સાથે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની એણે ડિગ્રી લઈ લીધી, પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી. એક ફાઇલ લઈને ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસમાં ગયો. ક્લાયન્ટની ફાઇલ હતી. ઇન્કમ ટેક્સમાં સામે બેઠેલો ક્લર્ક 10+2 પાસ કરેલો સ્ટાફ સિલેક્શનનો કેન્ડિડેટ, 10+2 ધોરણ પાસ કરી લે પછી સ્ટાફ સિલેક્શનની પરીક્ષા થાય છે, એમાં પાસ થાય એ ઇન્કમ ટેક્સમાં રિક્રુટ થાય. એવો 10+2 પાસ કરેલો ઇન્કમ ટેક્સનો ક્લર્ક આ સીએની ફાઇલ જોઈ અને આમ કરીને ફેંકે છે અને કહે છે, તમને સીએ કોણે બનાવ્યા? સીએ મહેનત કરે છે, સીએ જ જાણે છે એણે કેટલી મહેનત કરી. 18 પેપર ક્લિયર કરવા બહુ ઇઝી નથી હોતા, છતાં 1 સેકન્ડમાં 12મું ધોરણ પાસ વ્યક્તિએ સીએના ડિગ્રી ઉપર ક્વેશ્ચન માર્ક મૂકી દે છે. રીઝન શું છે? કારણ કે એની પાસે આવું કરવાનો પાવર છે. જ્યાં જાઓ ત્યાં ખાલી જે વપરાય છે ને પાવર છે. આપણી પાસે 3 પાવરના પિલર છે. એક છે પાર્લામેન્ટ, બીજું છે એડમિનિસ્ટ્રેશન અને ત્રીજું છે જ્યુડિશિયરી. પાર્લામેન્ટ તો ક્યારેય આપણા હાથમાં ભૂલથી બી નહીં આવે, કારણ કે કન્ફર્મ જમાલપુરની સીટ પણ આપણે હારીને બેઠા છીએ, બધાને ખબર. કન્ફર્મ સીટ હતી, આપણે હારીને બેઠા છીએ. 80% મુસ્લિમ કોમ્યુનિટીવાળી જમાલપુર સીટ મુસ્લિમો હારીને બેઠા છે. આટલી મસ્ત આપણી પોલિટિક્સ છે. એટલે સંસદમાં તો આપણે ઉમ્મીદ છોડી દીધી. બીજી 2 જગ્યા રહી ગઈ, એડમિનિસ્ટ્રેશન અને જ્યુડિશિયરી. મારી વાતને જો તમે સિરિયસલી રહો તો એક વાત યાદ રાખજો કે આ જે તક છે હમણાં હજી પણ આપણી પાસે તક છે કે આપણે એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં મેક્ઝિમમ નંબર ઓફ પીપલ આપણે એડ કરાવી શકીએ. જ્યુડિશિયરીમાં બી હજી ધ્યાન નથી આપતા. ઘણા છોકરાઓ LLB કરે છે ને બસ મસ્તીમાં કોટ પહેરીને કોર્ટમાં જતા રહે છે, પણ JMFC ક્લાસ 1ની જે જાહેરાત આવે છે એ તો કોઈ જોતા બી નથી. પબ્લિક પ્રોસિક્યુટરની જાહેરાત તો ક્યારે આવીને જતી રહે આઈડિયા બી નથી હોતો વકીલને. પછી એમનું ધ્યાન દોરીએ કે જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ ફર્સ્ટ ક્લાસમાં જા, પછી ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં જજ થઈશ, પછી હાઈકોર્ટમાં જઈશ અને ત્યાંથી કોઈ એવું ડિસિઝન આપીશ તું, ત્યારે આપણને આમ થશે કે ના આ કંઈક ફેવર થઈ. DY ચંદ્રચૂડના જેટલા પણ ડિસિઝન આવે છે આપણને દિલમાં ઠંડક વળી જાય છે. તો વિચાર કરું કે એકાદ આવો ફેવરનો વ્યક્તિ ક્યાંક 2-4 એવા ડિસિઝન આપી દે છે જે આપણી ફેવર ના હોય, અથવા આપણી ફેવરના ભલે ના હોય પણ નોન બાયસ હોય, કોઈને બાયસ ના કરે, ન્યુટ્રલ એના ડિસિઝન હોય. તો ન્યુટ્રલ ડિસિઝન માટે આપણે ત્યાં પહોંચવું પડે. આપણે કોઈને નાઇન્સાફી નથી કરવી ત્યાં જઈને, પણ મિનિમમ આપણી સાથે તો અન્યાય ના થાય. મસ્ત અત્યારે મૌલાના આઝાદ ફાઉન્ડેશન નામની ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હતી HRM ડિપાર્ટમેન્ટના અંડરમાં, માઇનોરિટી અફેર્સમાં. આખું ડિપાર્ટમેન્ટ બંધ કરી દીધું. આખું ડિપાર્ટમેન્ટ જે 40 લાખ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ આપતું હતું મુસ્લિમ કોમ્યુનિટીની હોસ્ટેલ અને સ્કૂલ્સ બનાવવા માટે. આજે ગુજરાતની અંદર ઓછામાંથી 300 સ્કૂલો એવી છે જેમાં મૌલાના આઝાદ ફાઉન્ડેશનનો ફંડ વપરાયો છે.
એ આખી ફંડિંગ એજન્સી જ બંધ કરી દીધી અને આપણે એની સામે હોર્ડિંગ્સ લઈને નીકળ્યા, બૂમો પાડી, નારા બોલાયા, બસ પતી ગયું. આપણે કોર્ટમાં ચેલેન્જ કરી ના શક્યા કારણ કે ઇટ વોઝ જ્યુડિશિયરી ડિસિઝન. અને આવું તો ઘણું થયું છે. 2009ની એક ઘટના મને યાદ આવે છે. માઇનોરિટી અફેર્સ દ્વારા 300 કરોડ રૂપિયા ગુજરાતમાં સ્કોલરશિપ માટે આવ્યા હતા. 300 કરોડ રૂપિયા. 31 માર્ચ 2009 સુધી એ પૈસા વપરાણા જ નહીં. 31મી માર્ચ સુધી પૈસા કોઈએ વાપર્યા નહીં અને 31 માર્ચે એક જર્નલ એન્ટ્રી પડી ગઈ અને એ 300 કરોડ રૂપિયા જે માઇનોરિટી માટે આવ્યા હતા, સ્કોલરશિપ માટે કે બીજી જે કંઈ એમને હેલ્પ આપવાની જે માઇનોરિટી સ્ટુડન્ટ્સને એના માટે આવ્યા હતા, 31મી માર્ચે જર્નલ એન્ટ્રી મારી એ લોકોએ એને ટ્રાન્સફર કર્યા ગૌ વંશ હત્યા પ્રતિબંધ વિભાગ, જે ખાલી ગુજરાતમાં જ છે. આખા ભારતમાં એવું ડિપાર્ટમેન્ટ ક્યાંય નથી અને એ ડિપાર્ટમેન્ટમાં ટ્રાન્સફર થયા. ફાયદો શું છે કે ગવર્મેન્ટ જોબમાં જઈએ. અહીં ફાયદો બતાવું. 2009માં આ ઘટના બની. મારા સ્ટુડન્ટે મને ફોન કર્યો કે સર આવી જર્નલ એન્ટ્રી પડી અને 300 કરોડ રૂપિયા આ રીતના ટ્રાન્સફર થયા, આપણે કંઈ કરી શકીએ? મેં કીધું કરી શકીએ. બીજા જ દિવસે મેં આરટીઆઈ નંખાવડાવી, એનજીઓ થ્રુ જ નંખાવડાવી. આરટીઆઈ નાખી, કોર્ટમાં કેસ જાય એ પહેલાં એ લોકોએ જર્નલ એન્ટ્રીથી સુલટાવી નાખ્યા કે એન્ટ્રી દિલ્હી પાછી મોકલી દીધી. મિનિમમ આપણી વિરુદ્ધ જે થવાનું હતું એ અટકી ગયું. આપણા ફેવર માટે, આપણા લાભ માટે, આપણા બધાના ફાયદા માટે આવેલા પૈસા આપણી વિરુદ્ધ વપરાય એવું તો ન જ થવું જોઈએ. મિનિમમ એ તો રોકવું જ પડશે આપણે. તો એના માટે આપણે વોચડોગ બનીને બેસવું પડે એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં. બહાર બેસીને કશો જ ખ્યાલ નહીં આવે કયો પૈસો ક્યાંથી આવે છે, કયો પૈસો ક્યાં વપરાય છે અને કયા બજેટનું શું થાય છે. એકવાર બજેટને રિફર કરો, માઇનોરિટી અફેર્સના બજેટની છેલ્લા 10 વર્ષના ફિગર સતત 5%, 3%, 5%, 3% ઘટાડીને આજ સુધીમાં લગભગ 15 થી 20% માઇનોરિટી અફેર્સના જે કંઈ બજેટ છે ઘટી ગયા છે. આ વખતે લગભગ અડધા થઈ જશે, આ વખતે 50% થઈ જશે. ને આવી પરિસ્થિતિમાં આપણે શું કરવું જોઈએ? તો આપણે એ જ કરવું જોઈએ કે આપણે જીપીએસસી, યુપીએસસી જેવી પરીક્ષાઓને પાસ કરી અને એવી કી પોસ્ટ ઉપર બેસવાનું છે કે જ્યાંથી બેસીને આપણે આખા તંત્રને બરાબર આંખે બાયનોક્યુલરથી જોઈ શકીએ. આપણે એડમિનિસ્ટ્રેશનને કેપ્ચર નથી કરવું, પણ એડમિનિસ્ટ્રેશનના પેલા લોટમાં મીઠું હોય ને એ ઇફેક્ટ કેવી આપે છે, બસ એવી ઇફેક્ટ આપવી છે અમારે. ને એના માટે આજના જે યંગસ્ટર્સ છે, અંડર ગ્રેજ્યુએટ છે, ગ્રેજ્યુએટ છે, એમનાથી જ ઉમ્મીદ છે. એ લોકો જ કરી શકશે. આવનારી પેઢી એ લોકો જ ઉગારી શકશે. બાકી અમે પરવારી ગયા. અમારે મોટા થવાનું હતું, પરણવાનું હતું, બાળકો થયા, મોટા થયા, એમને પણ હવેની જનરેશને આ બધું ધ્યાન રાખવાનું છે કે ના, એ લોકોની જવાબદારી જેટલી અમારી હતી એના કરતાં ડબલ થઈ ગઈ છે. એમણે પોતાનું નહીં, પોતાના કુટુંબનું નહીં, પોતાના સમાજનું અને પોતાની સોસાયટીનું, પોતાની કોમ્યુનિટીનું પણ ધ્યાન રાખવાનું છે. ને એના માટે થઈને તમારે યુપીએસસી, જીપીએસસી જેવી પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશનની તમામ એક્ઝામો ઉપર ધ્યાન આપવાનું છે. તમને મદદ શું જોઈએ છે? તમાકુ. અમદાવાદની અંદર જુવાપુરા વિસ્તારની અંદર સમા જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે એનું એક સેન્ટર, સમા સેન્ટર ફોર એક્સલન્સ શરૂ થયું છે. આ રવિવારે એનું ઇનોગ્રેશન છે. દિલ્હીથી સમીર સિદ્દીકી આવે છે, યુટ્યુબ ઉપર નાખજો, સમીર સિદ્દીકી મોટિવેશનલ લેક્ચરર. એ યુપીએસસીની તૈયારી કરાવે છે. અને સમીર સિદ્દીકીનું સપનું એવું છે કે ગ્રેજ્યુએટ થયા પછી છોકરાઓ તૈયારીમાં કૂદકો મારે છે, એને બદલે છોકરાઓને જ્યારે બાળ અવસ્થામાં હોય ને ત્યારથી જ એને પકડી લેવાનું. કન્સેપ્ટ ખ્યાલ ના આવ્યો અમને એમને કીધું કે ભાઈ એક્સપીડાઇટ ધીસ કેસ. આ કઈ રીતે કરાય? તો કે સપોઝ છોકરા 6ઠ્ઠા ધોરણમાં છે અને એક ટીચર સ્ટેજ ઉપર ઊભા રહીને બોર્ડ ઉપર એક લેક્ચર લે છે અને એ ભણાવી રહ્યા છે બ્રહ્માંડ, સ્પેસ એન્ડ યુનિવર્સ. મેડમ બોલે છે કે રાત્રે આકાશની અંદર ઘણા તારા દેખાય છે. છોકરું વિચારે છે કે હા છે, ચલો ઓકે. ઘણા ટમટમે છે ને ઘણા નથી ટમટમતા. છોકરું કે યાર બહુ ધ્યાનથી નથી જોયું. આકાશની અંદર નેબ્યુલાસ પણ હોય છે. આકાશની અંદર આપણે અવકાશ જોઈએ છે. એકચ્યુઅલી એ અવકાશ છે
એમાં નેબ્યુલા હોય છે, એમાં ગેલેક્સી હોય છે, એમાં ક્લસ્ટર હોય છે, એમાં આ હોય છે, તે હોય છે. બાળકની જે વિચાર છે ને, એના વિચારો છે ને, હવે દમ તોડી દે છે. કારણ કે એ પોતાની જે કહેવાય ને કે ઇમેજિનેશન, એને તાદમ્ય થતાં જોઈ નથી શકતો. હવે એનું વિચાર અને મેડમનો લેક્ચર બેઉની વચ્ચે ગેપ શરૂ થયો, અને આ ધીરે ધીરે 12મા ધોરણ સુધી આ ગેપ બહુ જ મોટો થઈ જાય છે. છોકરો ભણ્યો ખરો, એક્ઝામ આપી ખરી, પાસ થયો ખરો, પણ જેટલું ભણ્યું છે એની ક્વોલિટી ના આવી. અને યુપીએસસી ઓલવેઝ ક્વોલિટી માગે છે. પ્રશ્નના આખા ફોર્મેટ ચેન્જ કરી નાખે છે. આપણે કહીએ કે ગાંધીજીએ આઝાદીની લડાઈમાં શું શું કર્યું, બહુ મજા આવે નિબંધ લખવાની. પણ પેલો સવાલ કરે છે કે આઝાદીની લડાઈ વિધાઉટ ગાંધી ડિસ્ક્રાઇબ કરો. ફસાવ. હવે અહીંયા ફસવાની વાત આવી કે ગાંધીજી વગરની આઝાદીની લડાઈને કઈ રીતે તમે જુઓ છો. ભારતના કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરનું કોન્ટ્રીબ્યુશન જણાવો. એને બદલે એમ કે આ જ ડ્રાફ્ટિંગ કમિટીના ચેરમેન તરીકે મૌલાના અબુલ કલામ આઝાદ હોત તો બંધારણનું અસ્તિત્વ કેવું હોત. બદલે છે બધું. સમજાય છે? આખા દુનિયામાંથી ઝાડ ગાયબ થઈ જાય, માત્ર ઘાસ રહે, તો જીવન ટકાવવા માટેના ઓપ્શન તમારા શબ્દોમાં ચર્ચા કરો. બહુ જ ઇન્ટેલિજન્ટ સવાલ થાય છે, નોલેજને અનુલક્ષીને થાય છે, અને સાથે સાથે તમારી પોતાની ઇમેજિનેશનનો બરાબર પૃથક્કરણ કરવામાં આવે છે. હવે આવા સવાલો કે પેલો સ્ટાર અને નેબ્યુલા સાથે તાદમ્ય તોડી ગયેલી બાળક કઈ રીતે કરી શકશે? બહુ ઇમ્પોસિબલ જેવી બાબત છે. તો એના માટે એ લોકોએ પ્રોજેક્ટ 786 બનાવ્યું છે. પ્રોજેક્ટ 786 એકચ્યુઅલી છે 6, 7, 8. એને નામ આપ્યું છે પ્રોજેક્ટ 786. ટીચરને ઊભા કરી દીધા છે ખૂણામાં, માઇક લઈને. ટીચર બોલે છે કે વી કેન સી સો મેની સ્ટાર્સ ઇન ધ સ્કાય. તો એક બોર્ડ પર ચિત્ર આવે છે. 4D આખું એ લોકોએ બનાવ્યું છે. 4D. આપણે 2D 3D થી તો માહિતગાર છીએ, આ લોકોએ 4D બનાવ્યું છે. એ 4D ચિત્ર એમનું શરૂ, પિક્ચર જ શરૂ, મૂવી શરૂ થાય છે. અવકાશ દેખાય છે, એમાં તારાઓ દેખાય છે. તો એ રાઉન્ડ કરીને બતાવે છે કે સમ આર બ્લિંકિંગ એન્ડ સમ આર નોટ. એની નીચે લખેલું આવે, જેટલા શબ્દો એ લોકો હાઇલાઇટ કરે એ બધાની તમારી નોટ્સ બની જાય. 6ઠ્ઠા ધોરણથી ટેવ પાડે છે આની. ટીચર નેબ્યુલા બોલે, સામે નેબ્યુલા બતાવે. ટીચર ગેલેક્સી બોલે. હવે એની ઇમેજિનેશનની સાથે સાથે એનો અભ્યાસ શરૂ થઈ. આ પ્રોજેક્ટ 786 હનીફા સ્કૂલ બોરસદમાં લાગુ થઈ ગયો છે. નેક્સ્ટ ફિનાન્શિયલ યરમાં, નેક્સ્ટ એજ્યુકેશન યરમાં આનું ઇનોગ્રેશન કરવાના છે સમીર સિદ્દીકી પોતે. એમણે 6ઠ્ઠા, 7મા અને 8મા ધોરણના સિલેબસની લગભગ 968 વિડીયોઝ બનાવી નાખી છે, અને અત્યારે એને લાગુ કરવાના છે. આપણે બી છોકરાઓને જો યુપીએસસી તરફ જ લઈ જઈએ છીએ તો 6ઠ્ઠા ધોરણથી જ આ પ્રોજેક્ટને કેમ નથી પકડી લેતા? કે જ્યારે ગ્રેજ્યુએશન થઈને એ એક્ઝામ આપવા માટે તૈયાર થઈને જ્યારે યુપીએસસીમાં પોતાનું ફોર્મ ભરે, ત્યારે 6ઠ્ઠા ધોરણથી માંડીને આજ સુધી કરેલી તમામ તૈયારી એની નજરની સામે ફરતું હોય. એવું કહે છે કે ખાલી બોલેલું કે સાંભળેલું યાદ ના રહે, પણ જે વિઝ્યુઅલ હોય ને એ તો 100% યાદ રહે, મગજ ઉપર અંકિત જ રહે. તો આપણે કરી તો શકીએ છીએ. અહીંયા મને એવું જાણવા મળ્યું છે કે હાફિઝુલ કુરાન બી આ સમાજમાં ખાસા એવા હોય છે. હિન્દુ સમાજમાં આખી ગીતા મોઢે કરનારા લોકો કેટલા છે? કોઈએ જોયા છે આખી ગીતા મોઢે કરનારા? નહીં. બાઇબલ મોઢે કરનારા ક્રિશ્ચનો જોયા છે? નહીં. હાફિઝુલ કુરાન એક તો તિલાવત કરીને ગયા જનાબ ઇલિયાસ. મુસ્લિમ સમાજ એક જ એવું છે જે ઝહેની તौर પર એટલા પાવરફુલ છે કે પોતાની આખી દિનની કિતાબ મોઢે કરી નાખે છે. અને એક બે નથી, હજારો છે. ફરી વળો ગુજરાતમાં તમને હજારો મળશે. તો ઝહેની તौर પર તો આપણે ક્યાંય ઓછા નથી. ખરી વાત કે નહીં? અને લોકો કહે છે કે કોમ્પિટિશન બહુ છે, પુષ્કળ કોમ્પિટિશન છે. પણ કોમ્પિટિશનથી આપણે ક્યારે ડર્યા? 313 હતા તો બી નહોતા ડરતા, 72 હતા તોય નહોતા ડર્યા. તો આજે કેમ ડરીએ છીએ? કોમ્પિટિશન હોય તેના ઘેર ખુદા આપણી સાથે છે. આપણે ખાલી કોમ્પિટિશન આપણી જાત સાથે કરવાની છે. આપણી પોતાની જાતને જાગૃત કરીને કંઈ કરવાનું છે. તો ઇન્શાલ્લાહ કામયાબી તો આપણને મળી જશે. જો તમારી જે ટ્રેન છે ને, એ ટ્રેન બહુ મજબૂત દોડી રહી છે.
અને એ ટ્રેનમાં જે ઈંધણ છે ને એ પુષ્કળ આ કમિટી તમારા અંદર પૂરું પાડી શકે છે. જેટલું જોઈશે એટલું ઈંધણ મળશે આ કમિટીને. ટ્રેન પૂરપાટ દોડવી જ જોઈએ. બસ અમારું કામ એ છે કે દિલ્હીની ટ્રેન સાઉથ સાઈડ ના જતી રહે. અમે કામ એટલું કરીશું કે દિલ્હીની ટ્રેનને જો દિલ્હી લઈ જવી હોય તો નોર્ધન સાઈડમાં એને દોડાવવી પડે. અમે તમને દિશા આપીશું, અહીંથી તમને ઈંધણ મળશે અને હવે તમારે પોતાની જાતને આ બાબતમાં ઝોકી દેવાની છે. ઇન્શાલ્લાહ આવતા વર્ષે આપણે 10 લાખ કમાવા છે. કોણ રેડી છે? કીધું ને 1 લાખ રૂપિયા ફિલ્મમાં આપણે 10 લાખ કમાવા છે. કોણ રેડી છે તમારામાંથી? ગ્રેજ્યુએટ 7 જરા ઊંચો કરો, ઇઝ રેડી. અહીં તો કોન્ફિડન્સ જોઈશે, અહીં કોન્ફિડન્સ જોઈશે. લોકો ગમે તે કહેશે, જુઓ કરવા કંઈ પણ જશો ને દુનિયા ગમે તે કહેશે કે પેલા દાડે તો હાથ ઊંચો કર્યો તો ને હવે શું થયું? તો બોસ નિશાન ચૂક માફ નહીં, નીચું નિશાન. હમણાંથી જ હાથ જોડીને બેઠા છે, રહેવા દે 4 જણા હશે તો પછી તમારું કશું નથી થવાનું. યુ આર નોટ ગોઈંગ ટુ બી અ કલેક્ટર. તમને ખબર છે આઈએએસ યુપીએસસી જે સાહેબે વાત કરી એ કર્યા પછી માણસ શું બને છે? કલેક્ટર બને છે, કમિશનર બને છે. એ લોકોને પહેલી ટ્રેનિંગ શું અપાય છે ખબર છે? કે તમારી જાતને કન્સિડર કરો કે યુ આર નાઉ કલેક્ટર. તમે આ ડિસ્ટ્રિક્ટના હેડ છો, આ ડિસ્ટ્રિક્ટના ગવર્મેન્ટે નિમેલા બાદશાહ છો. એવરીથિંગ વોટ એવર લેઇંગ ઇન ધીસ ડિસ્ટ્રિક્ટ ઇઝ અંડર યુ. એ એને મહેસૂસ કરાવે છે. પછી પેલામાં એટીટ્યુડ આવે છે કે નાવ આઈ એમ કલેક્ટર. પછી એટીટ્યુડ આવ્યા પછી એ વ્યક્તિ પોતાની જાતને આત્મસાત કરે છે કે હવે હું કલેક્ટર છું ને મારું આચરણ આવવું જોઈએ. પણ તમે તો અહીંયા હાથ ઊંચો કરવાથી બી કતરાવ છો. એટલે કલેક્ટર તો શું, મને લાગે છે કઈ બાજુ વિચારો છો મને ખ્યાલ નથી આવતો. પ્લીઝ બી પોઝિટિવ, કરો તૈયારી. એક જમાનામાં આવી જ મેન્ટાલિટી હતી. લોકો મેં ક્લાસ ચાલુ કર્યા હતા સરોવરના. આવતા જતા લોકો જોતા હતા અંદર શું ચલાવો છો. મેં કીધું ગવર્મેન્ટની એક્ઝામના ક્લાસ. કશું નહીં થાય. સારા કોમ્પ્લિમેન્ટ મળતા હતા મને કે કોઈ મોદી સાહેબ નવરા બેઠા છે, તમારા છોકરાઓને એપોઇન્ટમેન્ટ આપશે. મુસ્લિમોને નોકરી મળે, પૈસો જોઈએ, લાગવગ જોઈએ. 2009માં એક છોકરાની રિક્રુટમેન્ટ હતી. મહાત્મા મંદિર ઉપર બધા છોકરાઓને એપોઇન્ટમેન્ટ લેટર આપે છે સરકાર. મારો છોકરો એપોઇન્ટમેન્ટ લેટર લેવા ગયો ને સદનસીબે મોદી સાહેબના હાથે જ લેટર મળ્યો. એ છોકરો ફોટો ક્લિક કરીને લાવ્યો. પેલા ભાઈને મેં કીધું કે તમે મને જે કીધેલું ને અલ્લાહે દુઆ બનાવી દીધી. જુઓ મોદી સાહેબ નવરા પડે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આજની તારીખમાં ગુજરાતમાં 2000 સ્ટુડન્ટ મારા પરીક્ષા પાસ કરી અને દરેક ડિપાર્ટમેન્ટમાં બેઠેલા છે. હદ એ છે કે 2024નું લોકસભા ઇલેક્શન જે કરાવવાનું છે ને, આસિસ્ટન્ટ કમિશનર ઓફ ઇલેક્શન, આસિસ્ટન્ટ ઇલેક્શન કમિશનર ગુજરાતનો, એ બી મારો વિદ્યાર્થી છે. મને બહુ પ્રાઉડ છે. એ છોકરો મામલતદાર છે, અત્યારે ગાંધીનગરમાં છે અને એ વ્યક્તિ આસિસ્ટન્ટ ઇલેક્શન કમિશનર છે ગુજરાતનો લોકસભાની ઇલેક્શન. તો એવા બધા કોઈના મા બાપનું એક બાળક ભણીને કોઈ પોસ્ટ ઉપર પહોંચે છે, મા બાપને ગર્વ થઈ જાય છે. મારે તો 2000 છે, કેમ પ્રાઉડ ના થાય? મારા માટે પ્રાઉડનું મેટર. પણ હું ઈચ્છું છું કે હવે આવતા વર્ષે અહીંથી બી છોકરાઓને હું તૈયારી કરાવું અને એ લોકોને એ જ દિશામાં લઈ જાઉં જે 2000 જઈને બેઠા છે. આગળ બી આ પ્રક્રિયા ચાલુ જ રહે. બસ તમારું કમિટમેન્ટ જોઈએ મને. બાકીની બધી વસ્તુ અમે ગોઠવીને રાખીશું. આ લોકો તમારી પાછળ છે, અમે તમને માર્ગદર્શન કરવા આગળ, તમારે વચ્ચે રહીને મહેનત કરવાની છે. ઇન્શાલ્લાહ અલ્લાહ તમને કામયાબી આપશે. વમા અલૈના ઇલ્લલ બલાગ. અસ્સલામુ અલૈકુમ. માશાઅલ્લાહ, જઝાકુમુલ્લાહુ ખૈરો. ડૉક્ટર હિદાયતુલ્લાહ સાહેબે આપણને જણાવ્યું કે ગવર્મેન્ટમાં આપણા માણસોની કેટલી જરૂર છે. દરેક ડિપાર્ટમેન્ટમાં આપણા માણસો હશે તો આપણે ઘણી મદદ થઈ શકશે. હવે આપણે જેના માટે ઇનામ વિતરણ સમારોહનું આયોજન કરેલું છે એવા ગ્રેજ્યુએટ વિદ્યાર્થીઓને આપણે ટ્રોફીથી નવાજીશું. તો એના માટે હું જેના નામ બોલું તેઓ ટ્રોફી લેવા માટે આવી જાય. ડૉક્ટર અબ્દુલ રઝાકભાઈ ખુશ્બુ હોસ્પિટલ વાળા. ડૉક્ટર અબ્દુલ રઝાકભાઈ ખુશ્બુ હોસ્પિટલ તમારા હસ્તે ટ્રોફીની શરૂઆત કરી છે આપણે.
ડોક્ટર અનીશ હનીફભાઈ, ડોક્ટર અનીશ હનીફભાઈ તેઓ આવે ને પુનઃ ટ્રોફી ડોક્ટર અબ્દુલ રજાકભાઈના હસ્તે લઈ જાય. ડોક્ટર અદનાન જાવેદભાઈ, માશાઅલ્લાહ. ડોક્ટર અદનાન જાવેદભાઈ. ડોક્ટર આબિદ ઇલિયાસભાઈ, ડોક્ટર આબિદ ઇલિયાસભાઈ બે ઉપસ્થિત ના હોય તેમના ઘરેથી કોઈ આવીને લઈ જાય. હાફિઝ સાહેબના નાના ભાઈ આવી રહ્યા છે. ડોક્ટર ઉવેશ મુસ્તાકભાઈ, ડોક્ટર ઉવેશ મુસ્તાકભાઈ તે પણ ઉપસ્થિત નથી. તેમની જગ્યાએ એમના ઘરેથી કોઈ પણ આવીને લઈ જાય. આદિલભાઈ આવો, તેમના મોટા ભાઈ આવી રહ્યા છે. જઝાકુમુલ્લાહ ડોક્ટર સાહેબ. હવે ડોક્ટર હિદાયતુલ્લાહ સૈયદ સાહેબના હસ્તે આપણે ટ્રોફી આપવાની છે. એના માટે હું ડોક્ટર મુસેફ આસિફભાઈ, ડોક્ટર સાહેબ હવે એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન કોમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજીમાં મોહમ્મદ અયાઝ ઝાકીરભાઈ એમના ઘરેથી આવીને કોઈ પોતે અત્યારે આણંદમાં સર્વિસ પર ચાલુ છે એમને. એમકોમ બીએડ નિહા અબ્દુલ રઝાકભાઈ, નિહા રાજુભાઈ આપણા સેક્રેટરી સાહેબના ડોટર નિહા, તેમના ઘરેથી આવીને કોઈ લઈ જાય. આવી જાય છે. ડોક્ટર હિદાયતુલ્લાહ સાહેબ જઝાકુમુલ્લાહ ખૈરો. હવે કાઉન્સિલના પ્રમુખ જનાબ હાજી હનીફભાઈ પ્રમુખ સાહેબના હસ્તે આપણે ટ્રોફી આપીશું. તેના માટે હું આમંત્રણ બોલાવું છું. એમકોમના વિદ્યાર્થીની બંને ભાઈ બહેન છે અને બંને સાથે રહીને પોતાનું પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન પૂરું કર્યું છે તેવા મુસ્કાન બાનુ ઝાકીર હુસેન. ભાઈ બહેન બંને એક જ ક્લાસમાં રહીને ગ્રેજ્યુએશન અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન પૂરું કર્યું છે એસકે કોલેજમાં આપણી. મુસ્તકીમ ઝાકીર હુસેન તે પણ આવી જાય. મુસ્તકીમ હાફિઝ સાહેબ પણ છે અને પોતે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન પણ પૂરું કર્યું છે. માશાઅલ્લાહ. મુસ્કાન બાનુ ઝાકીર હુસેન. આયશા બાનુ મોહમ્મદભાઈ કે જો MA BEd અને ટાટની જે એક્ઝામ છે ગવર્મેન્ટ ટીચર્સ તરીકે હાયર સેકન્ડરી 11-12 માટે તે પણ એમને પાસ કરી છે. ટૂંક સમયમાં ઇન્શાલ્લાહ એમને ટીચર્સનો ઓર્ડર આવવાનો છે. આયશા બાનુ મોહમ્મદભાઈ વિસનગરના પ્રથમ ગવર્મેન્ટ ટીચર બનશે ઇન્શાલ્લાહ આયશા બાનુ મોહમ્મદભાઈ. મોહમ્મદ ઇકરામ નઈમભાઈ જેમને LLB કર્યું છે, બેચલર ઓફ લો. ભાઈ કોઈ આવીને લઈ જાય
એ તો ડીસા રહે છે, આપણે નઈમભાઈ એમના બાબા છે, મોહમ્મદ ઇકરામ નઈમભાઈ. હા પ્રમુખ સાહેબ તમે લેતા નઈમભાઈ ના દીકરા છે. હા મોહમ્મદ અનીક આરીફભાઈ, તેમને બીએસસી પૂરું કર્યું છે અને તેઓ અત્યારે એલએલબી એમને ચાલુ છે. મોહમ્મદ અનીક આરીફભાઈ. અનેક આવને વાલી સાહેબ આરીફભાઈ વકીલ, જેઓ કાઉન્સિલના લીગલ એડવાઇઝર કમિટીના ચેરમેન છે, ડોક્ટર આરીફભાઈ. જઝાકુમુલ્લાહ પ્રમુખ સાહેબ. હવે હું ડોક્ટર ઉમામા મેડમને કહું છું કે તેઓ આવે અને ટ્રોફીનું એનાયત કરે. રૂમામા મેડમ, સોરી ઉમામા મેડમ. અદનાન ઇલિયાસભાઈ, જેઓએ બીબીએ પૂરું કર્યું છે, અદનાન ઇલિયાસભાઈ. એમના મોટા ભાઈ આવી રહ્યા છે, ઇરફાનભાઈ. બીસીએમાં છે તસ્કીના જાવેદ હુસૈન. એમના વાલી સાહેબ આવી રહ્યા છે, તસ્કીના બેન એમના સાસરે હશે. તસ્કીના જાવેદ હુસૈન, તેમને બીસીએ પૂરું કર્યું છે, માશાઅલ્લાહ. સનોબર યુસુફભાઈ, તેમને ફેશન ડિઝાઇનિંગ અને મેનેજમેન્ટનો કોર્સ પૂર્ણ કરેલ છે તથા ઇન્ટર્નશિપ ચાલુ છે. સનોબર યુસુફભાઈ. એના પછી મોહમ્મદ અરફાત, મોહમ્મદ ઇદ્રીસભાઈ તૈયાર રહે. મોહમ્મદ અરફાત, મોહમ્મદ ઇદ્રીસભાઈ, તેમને ડિપ્લોમા ઇન એન્જિનિયરિંગ આઈટીમાં પૂર્ણ કરેલ છે. મોહમ્મદ અરફાત, મોહમ્મદ ઇદ્રીસભાઈ. હવે આપણે ઉમામા મેડમને સાંભળવાના છે. હું એમનો ટૂંકમાં તમને પરિચય આપી દઉં છું. તેઓ MA સાયકોલોજી અને MAdની ડિગ્રી ધરાવે છે. PhDની તૈયારી ચાલુ છે. આનંદ નિકેતન જેવી અનેક સ્કૂલોમાં ક્યુરિકલ ડિઝાઇનર સાથે તેઓ કન્સલ્ટન્ટ તરીકે સેવા બજાવે છે. વિસનગરની ઇકરા સ્કૂલમાં અંગ્રેજી માધ્યમ સાથે શરૂ કરવામાં આવેલ ઇકરા ઇંગ્લિશ સ્કૂલ માટે પણ તેઓ કન્સલ્ટન્ટ તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. તેઓ ટીચર, ટ્રેનર, કેરિયર કાઉન્સિલર અને સ્પેશિયલ એજ્યુકેટર તરીકે પણ બેનમૂન ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે. આ બધી પ્રવૃત્તિઓની કદર રૂપે ઘણી સંસ્થાઓ દ્વારા તેમને એવોર્ડ આપવામાં આવેલ છે. હાલમાં તેઓ અમદાવાદની ક્રિએટિવ ઇંગ્લિશ સ્કૂલમાં પ્રિન્સિપાલ તરીકે છેલ્લા 8 વર્ષોથી સેવા બજાવી રહ્યા છે. તેઓના નેતૃત્વમાં ચાલતી આ સ્કૂલમાં અભૂતપૂર્વ પ્રગતિ થઈ રહી છે. આપણે એમને સાંભળવા છે, એટલે હું આમંત્રણ આપું છું ડોક્ટર ઉમામા મેડમ. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन. थोड़ा गला ख़राब है तो आपको सॉरी एडवांस में. एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सब अचीवर्स के लिए. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कम्युनिटी में इतने अचीवर्स हैं. एंड जैसे कि सर ने बैकग्राउंड बताया, मेरा जो बैकग्राउंड है वो करिकुलम डिज़ाइनिंग का है और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो IB स्कूल्स और इंटरनेशनल स्कूल्स की करिकुलम डिज़ाइनिंग का है. पिछले 6, 7, 8 सालों से मैं अपनी कौम की स्कूलों के ऊपर बहुत फोकस कर रही हूँ. तो मेरा जो मेन फोकस है वो क्वालिटी एनहेंसमेंट का है कि हमारी जो कौम की स्कूलें चल रही हैं उनको हम इंटरनेशनल लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं. जैसे कि हमारे पहले जो स्पीकर्स थे उन्होंने बताया कि हम सब बहुत ज़हीन कम्युनिटी है. हमारे पास इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है, कमी हमको सही राह नहीं मिल रही है या हमारे बच्चे सही तरीके से गाइडेड नहीं है. सो जो काम कम्युनिटी में अलग अलग तरीके से किया जा रहा है वो बहुत एक्सीलेंट है. एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट आपकी पूरी कमेटी को कि आप लोग इसको सोच रहे हैं और बच्चों को उस तरीके से गाइड कर रहे हैं. इससे थोड़ा पहले का स्टेज है जो
अभी आप ग्रेजुएट या 12th के बाद जो बच्चों को फोकस कर रहे हैं, उससे पहले की स्टेज पे भी थोड़ा हमको फोकस करने की ज़रूरत है, जो है उनका प्राइमरी स्कूलिंग। हम जब प्राइमरी में बच्चों को वो कॉन्फिडेंस, जैसे सर ने कहा ना, 6 ऑनवर्ड्स वी हैव टू फोकस, 6 से ही बच्चों को गाइड करने की ज़रूरत है। और मैं तो कहूँगी 6 तक भी जाने से पहले हम प्राइमरी जो एजुकेशन है, ग्रेड 1 to 5, अभी करंट आप माहौल देखेंगे जो स्कूलों में चल रहा है, कम्युनल बेस पे जो चल रहा है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को मैंने बहुत मॉरली डाउन जाते देखा है। सो अगर प्राइमरी लेवल पे उनको अपने माहौल में सेट हो बच्चे, बहुत सारी बच्चियों को पेरेंट्स 7th 8th 9th करवा के हटा लेते, बहुत अच्छी अच्छी टॉपर्स होती हैं, जस्ट बिकॉज माहौल अच्छा नहीं है बाहर, पेरेंट्स उनकी पढ़ाई रोक देते हैं। तो एक इनिशिएटिव जो मैंने यहाँ देखा इकरा में, जो कैंपस देखा, मैं इतनी स्कूलें घूमती हूँ, इंटरनेशनल स्कूलें घूमती हूँ, मुझे ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एम्बियंस, ये माहौल स्कूल का इतना अच्छा लगा कि वो दूरी होने के बावजूद भी मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है। और यहाँ की करिकुलम डिज़ाइनिंग और यहाँ की जो भी डिसीजंस मेकिंग है उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छा लगता है। और जब मैंने स्टूडेंट की स्ट्रेंथ देखी तो मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है, पिछले 1.5 साल से हम लोग हैं कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम यूटिलाइज नहीं कर रहे उसको, इतने मतलब पूरा मैनेजमेंट, बहुत सारे लोग हम अहमदाबाद से भी जुड़े हुए हैं कॉन्स्टेंटली, यहाँ जो प्रिंसिपल है उनसे भी कम्युनिकेशन में रहते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपनी कम्युनिटी की अगर कोई स्कूल है तो हमें उसको प्रॉपरली रिसोर्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा। पिछले स्पीकर्स ने जैसे कहा है, बहुत लोग हैं आपको गाइड करने के लिए, बहुत चीज़ें हम कर सकते हैं एज ए कम्युनिटी, लेकिन हमें पहले अपनी कम्युनिटी की स्कूल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। बच्चा जो ग्रेड 1 to 6 में अगर अपने माहौल में पढ़ेगा, अपने लोगों, मेरा भी PhD स्कॉलर हूँ, मैं रिसर्च कर रही हूँ, अभी एक इंटरनेशनल पेपर मैंने पब्लिश किया, उसमें था उपनिषद से मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉज द टाइटल, एंड हमारे चीफ मिनिस्टर उसके इनॉग्रल उसमें थे। तो उसमें मेरा रिसर्च का पेपर ये था कि बच्चों का, टीचर्स का जो फिलोसॉफिकल वर्ल्ड व्यू होता है, वो उनकी जो फिलॉसफी होती है उसका बच्चों के जहन पे कितना असर होता है। और मेरी रिसर्च में ये बहुत क्लियर रिजल्ट आया कि बच्चे उनके टीचर्स और माहौल का 90% एब्जॉर्ब करते हैं। सो हम उन्हें किस माहौल में रख रहे हैं, उनके टीचर्स उनके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, उनके आसपास कौन सी चीज़ सही कौन सी चीज़ गलत कही जाती है, बच्चे उसे एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए इस सिनेरियो में जहाँ हमारे ईमान को खतरा है, जहाँ हमारे बच्चों को टारगेट करके उन्हें अगर सप्रेस किया जाता है, उस जगह से हमें निकाल कर हमें ऐसे माहौल में उन्हें रखना है जो कि उन्हें अपने सलाहियतों को बढ़ाने की तौफीक दे, उन्हें अपने माहौल में रख के उन्हें वो कॉन्फिडेंस दे। सो ये चीज़ को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप विज़िट करें, इकरा स्कूल को विज़िट करें। उसकी इंग्लिश मीडियम भी डिमांड पर खोली गई है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे गैर मुस्लिमों के स्कूल में जाते हैं। सो ये आप थोड़ा इनिशिएटिव लें। बेस्ट बुक्स लग रहे हैं, हम बेस्ट टीचर्स ला रहे हैं। अभी आप मानेंगे नहीं, आनंद निकेतन ग्रुप ऑफ स्कूल्स में जो बुक्स चल रही हैं उनके ऑथर्स जो हैं, हमने वो बुक्स यहाँ इम्प्लीमेंट करने के लिए लेकर आए हैं। सो कासम सर और हम लोग बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं कि बेस्ट चीज़ हम अपने स्कूलों के अंदर दें, लेकिन उसको यूटिलाइज करने वाले लोग अगर नहीं होंगे तो हम उसको बहुत उसमें मेंटेन नहीं कर पाएंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि अपनी स्कूलों को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने बच्चों को अपने माहौल में रखें और एक बार यहाँ रख करके, गुजराती मीडियम एक्सीलेंट कर रही है, रिजल्ट एक्सीलेंट है। सो इंग्लिश मीडियम के लिए भी मैं चाहूँगी कि आप लोग जिनके बच्चे बाहर जाते हैं एक बार इकरा स्कूल को कंसिडर करें और आप अपनी स्कूल को थोड़ा सा प्रमोट करें ताकि ये चीज़ और आगे बढ़ सके। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया ઉમામા મેડમ. ઉમામા મેડમના ફાધર શકીલ અહેમદ અંસારી સાહેબ પણ ગુજરાતના જમાતે ઇસ્લામીના પ્રમુખ તરીકે સેવા આપેલ છે. એમને 15 વર્ષ એમને સેવા આપેલ છે. હવે હું હાજી મોહમ્મદ કાસમભાઈ વોરાને કહીશ, આમંત્રણ આપીશ કે તેઓ વિદ્યાર્થીઓને ટ્રોફીથી નવાજશે. તેમના હસ્તે ટ્રોફી આપવામાં આવશે. કાસમભાઈ કાપડિયા. अस्माबेन अब्दुल कादर भाई.
બીએમાં એમને ગ્રેજ્યુએશન પૂરું કર્યું છે અસ્માબેન અબ્દુલ કાદરભાઈ. એના પછી ઇકરા ઇલિયાસભાઈ. એના પછી મહેસબીન રફીકભાઈ. ત્રણે બીએમાં ગ્રેજ્યુએશન પૂર્ણ કરેલ છે. ઇકરા ઇલિયાસભાઈ. એના પછી મહેસબીન રફીકભાઈ. ઇકરા ઇલિયાસભાઈ. મહેસબીનની જગ્યાએ એમના કઝિન આવી રહ્યા છે. જઝાકુમુલ્લાહુ ખૈરો. હવે આપણે જનાબ હાજી કાસમભાઈ વોરા સાહેબને સાંભળવાના છે, તો એમને પરિચય થોડો આપી દઉં. જનાબ હાજી મોહમ્મદ કાસમભાઈ વોરા વિસનગરના મરહૂમ આલમભાઈ કાપડિયાના દીકરા છે. એમએસસી, એલએલબી અને એમબીએ એમને અભ્યાસ પૂર્ણ કરેલ છે. 1977માં આઈએએસની પરીક્ષા પાસ કરનાર ગુજરાતના બીજા મુસ્લિમ હતા. આઈએએસ એટલે મતલબ યુપીએસસીની એક્ઝામ થઈ, જે એમને 1977માં પાસ કરેલ હતી, પરંતુ મેડિકલ ગ્રાઉન્ડ પર ફાઇનલ સિલેક્શન થઈ ના શક્યું. જીપીએસસી દ્વારા પસંદગી પામ્યા બાદ 2009માં ડેપ્યુટી કલેક્ટર તરીકે નિવૃત્ત થયા. અત્યારે સામાજિક અને શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડાયેલા છે. અંજુમને તાલીમુલ ઇસ્લામ વિસનગરના પ્રમુખ તરીકે અને ધ ઉત્તર ગુજરાત મુસ્લિમ એજ્યુકેશન સોસાયટી વિસનગરના સેક્રેટરી તરીકે સેવા બજાવી રહ્યા છે. ધ ગુજરાત સાર્વજનિક વેલફેર ટ્રસ્ટ અમદાવાદના સીઈઓ તથા ક્રિએટિવ ઇંગ્લિશ સ્કૂલ અમદાવાદમાં એડમિનિસ્ટ્રેટર તરીકે સેવા બજાવી રહ્યા છે. ઇકરા સ્કૂલ વિસનગરમાં મુખ્ય હર્તાકર્તા તરીકે તેઓનું યોગદાન ખૂબ જ મહત્વનું છે. તો હું દાવત આપું છું જનાબ હાજી મોહમ્મદ કાસમભાઈ વોરાને કે તેઓ શિક્ષણને અનુરૂપ આજના પ્રોગ્રામને અનુરૂપ પોતાની સ્પીચ આપે. नहमदू वनसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद. हमारा मोहतरम बुजुर्गो, मंचस्थ महानुभाव, थरादी मेमन जमातના હોદ્દેદારો અને અન્ય સભ્યો અને મારી મા બહેનો, અસ્સલામુ અલૈકુમ. અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝતનો ઘણી બધી નેમતો માટે આપણે જેટલો શુક્ર અદા કરીએ એટલો ઓછો. આપણા બચ્ચાઓ જ્યારે આપણે પણ નાના હતા ત્યારે આપણા જે વાલિદ મોહતરમ અમારા અને બીજા બધા આપણા જે આપણા વાલિદ અને એમની સાથેના જે લોકો આપણા માટે કંઈક કરતા ત્યારે ઘણી બધી ખુશી થતી હતી. અત્યારે પણ માણસ ત્યાં સુધી આવા પ્રોગ્રામની અંદર જેટલી ખુશી બાળકોને હોય છે એ અભૂતપૂર્વ હોય છે. આજે ઘણી બધી વાતો થઈ શિક્ષણને લગતી. મારે તો આપણે જે ઉમા મેડમે સંદેશો આપ્યો એ ઇકરા સ્કૂલ માટેનો સંદેશો આપવો હતો, પરંતુ અત્યારે ઘણી બધી વાતો આપણને યુપીએસસીને લગતી થઈ. યુપીએસસી એટલે યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિશન, જેના દ્વારા ઓલ ઇન્ડિયા સર્વિસીસ માટેની પરીક્ષા લેવામાં આવે છે. ઘણી બધી પરીક્ષાઓ છે. આઈએએસ છે, આઈએફએસ છે, ઇન્ડિયન ફોરેન સર્વિસ, ઇન્ડિયન રેવન્યુ સર્વિસ, ઇન્ડિયન કસ્ટમ સર્વિસ, ઇન્ડિયન પોસ્ટલ સર્વિસ. 18 થી 20 સર્વિસીસ યુપીએસસીની પરીક્ષા દ્વારા લેવામાં આવે છે. એટલા માટે કહેવામાં આવે છે આઈએએસ એટસેટ્રા એક્ઝામિનેશન. સ્ટ્રક્ચર જ્યાં બદલાયું છે. અમે આપી ત્યારે પ્રિલિમ એક્ઝામ નહોતી, એ વખતે ફક્ત ફાઇનલ એક્ઝામ હતી અને મેઇન એક્ઝામ પણ નથી કહેવાતી, ફક્ત આઈએએસની પરીક્ષા. આજે એના માટે ઇનામ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું અલ્હમ્દુલિલ્લાહ કે પ્રિલિમમાં પાસ થનાર અને મેઇનની તૈયારી કરનાર અત્યારે 32 વર્ષની ઉંમર સુધી આ પરીક્ષા આપી શકીએ છીએ.
32 વર્ષની ઉંમર સુધી, અને ગ્રેજ્યુએશન પછી અપાય છે. એટલે કે ગ્રેજ્યુએશન આપણું હું માનું છું ત્યાં સુધી 20 વર્ષે કે 21 વર્ષે લગભગ પૂરું થઈ જાય. મારી સાથે કામ કરનાર એક ડૉક્ટર શાહ હતા, હી વોઝ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ. એમડી કાર્ડિયોલોજી કર્યા પછી જીપીએસસીની પરીક્ષામાં પાસ થઈ ગયા. એમને મેડિકલનું ફિલ્ડ છોડી દીધું, હમણાં જ રિટાયર થયા, લગભગ 2 વર્ષ થયા. મેડિકલનું ફિલ્ડ છોડી દીધું અને એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં આવી ગયા. અમે ગુજરાત સાર્વજનિક વેલફેર ટ્રસ્ટમાં જ્યારે ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને સ્કોલરશીપ આપવાનું કામ મારી પાસે હતું, તો એક ભાઈ આવ્યા કે મારા દીકરાને મેડિકલમાં એડમિશન લીધું છે, લેવું છે, તો તમે અમને આટલી મદદ કરો. જે કંઈ ટકા હતા એના. પછી મેં કીધું આટલા ટકામાં આટલી મોટી રકમ ખર્ચીને એને મેડિકલમાં તમે મૂકવાનો વિચાર કરો છો, તો એ બાળક તમારું હોશિયાર જ છે, તો શા માટે એને તમે ગ્રેજ્યુએશન કરાવીને પછી આવી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં નથી મોકલતા? એ ડૉક્ટર બનશે તો હી વિલ સિમ્પલી બી એ ડૉક્ટર, એક ડૉક્ટર તરીકેની હેસિયત હશે. અને એ જો આઈએએસની પરીક્ષામાં પાસ કરશે અને આઈએએસની પરીક્ષા પાસ કરીને અને માનો કે એને કમિશનર ઓફ હેલ્થ તરીકે મૂકવામાં આવે, તો આખા ગુજરાતની બધી હોસ્પિટલ એના અંડરમાં આવી જશે. મેં કઈ પોઝિશન મોટી. તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કમિશનર BA કરીને આઈએએસની એક્ઝામ આપીને આઈએએસમાં પાસ થયા. એને કોઈ એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયરની જરૂર હોય, એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર કોણ? જે BE કર્યું, ME કર્યું અને પછી આટલા બધા વર્ષના અનુભવ પછી એ એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર બન્યો હોય અને એને કહે ભાઈ 4 વાગે મારા પાસે તમે આવી જજો, મારે તમારું કામ છે, તો પેલા બધા કામો મૂકીને આની પાસે આવી જવું પડે. બોલાવનાર કોણ છે? BA પાસ કરનાર. અને જેને બોલાવવામાં આવે છે કોણ છે? ME કરનાર, માસ્ટર ઓફ એન્જિનિયરિંગ. કયું સ્ટેટસ વધારે છે? અલબત્ત આપણે બધાએ આના માટે મહેનત કરવાની છે. પણ હું જે વિદ્યાર્થીઓ હજુ સ્કૂલમાં છે એમને પણ, જેનું ગ્રેજ્યુએશન પૂરું થઈ ગયું છે એમને પણ નૈયત એવી રાખો કે મારા થકી અલ્લાહની મખલુકની ખિદમત કેવી રીતે થાય. નિયત આ જ રાખો. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું છું. હું જ્યારે એક જગ્યાએ જોબમાં હતો ત્યારે મારા ત્યાં જૂનાગઢના નવાબમાંથી હયાત બખ્તર નામના એક બહેનની જમીન માટે એમને એન્ટ્રી પડાવી. 28 એકર જમીન સરકારના નામે થઈ ગયેલી હતી. જેમ સાહેબે કહ્યું ને કે આપણે ઇલીગલ કામ તરફ નથી જવાનું, પરંતુ લીગલ જે કામો છે અને એ પણ અટકેલા છે, એવા કામોને પૂરા કરવા માટે આ ચૂંટાયેલી સરકાર આજે છે અને કાલે નથી. આખો દેશનો વહીવટ જે છે એ એડમિનિસ્ટ્રેટર કરશે. એડમિનિસ્ટ્રેટર દ્વારા એને વહીવટ થાય છે. ચૂંટાયેલા માણસો આજે ચૂંટાય છે અને કાલે ના પણ ચૂંટાય, પણ એડમિનિસ્ટ્રેશન આ લોકોના હાથમાં છે, જે બ્યુરોક્રેટ છે. તો એના માટે એન્ટ્રી પડાવી એટલે જે લોકો ખેડૂત છે એમને ખબર હશે કે 135 દીની નોટિસ આપવી પડે. એના પહેલાં એ હાઈકોર્ટમાં, સુપ્રીમ કોર્ટમાં બધે જઈ આવેલા. 135 દીની નોટિસ અપાઈ. DIL ડિસ્ટ્રિક્ટ ઇન્સ્પેક્ટર ઓફ લેન્ડ એકર્સ એને વાંધો લીધો કે ભાઈ આ રીતે આમ ન કરી શકાય અને હિસાબપત્રક ઉપરથી માલિકી નક્કી ન થાય. તો આવી એન્ટ્રીને તકરારી એન્ટ્રી કહેવાય. પછી એનો કેસ ચલાવવામાં આવે છે. મેં એનો કેસ ચલાવ્યો અને કેસ ચલાવ્યા પછી એ 28 એકર જમીન હયાત બખ્તરની છે. એ હયાત બખ્તર ગુજરી ગયા, એની 3જી પેઢી અત્યારે છે. અત્યારે એટલે જ્યારે મેં જજમેન્ટ આવ્યું ત્યાંની વાત કરું છું, 2006 કે 7માં. તો એ હયાત બખ્તરની 3જી પેઢીમાં મેં જજમેન્ટ આપ્યું કે આ 28 એકર જમીન હયાત બખ્તરની છે. પછી તો એ કેસ CO મોટર રિવ્યુમાં લેવામાં આવ્યો. કલેક્ટરે ફરી પાછો કેસ ચલાવ્યો અને કલેક્ટરે એમના ચુકાદામાં એવું લખ્યું કે આ કેસની અંદર શ્રી M.A. વોરાએ જે નિર્ણય લીધેલો છે તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર કરવા પાત્ર નથી. 3 પેઢી પછી 28 એકર જમીન એમની હતી જ એ મેં જસ્ટિફાય કર્યું. મારો કહેવાનો મતલબ એ છે કે એવા ઘણા બધા આપણા કામો એવા હશે કે જે અટકી ગયેલા હશે, લીગલ કામો પણ. એક વાગડનું ગામ હતું, ત્યાં આગળ બહુ ઓછા કુટુંબો હતા, 4-5-6 કુટુંબો હતા.
હવે બિચારાને જ્યારે પણ કોઈ ગુજરી જાય ત્યારે ખૂબ દૂર બીજા ગામની અંદર એને દફન કરવા જવું પડે. એક દિવસે મને વાત કરી, મેં તલાટીને કહ્યું કે ભાઈ એક સરકારી ખાતામાંથી કોઈ જમીન શોધી કાઢ ને. એ સાહેબ છે. તો મેં કહ્યું ભાઈ પ્રપોઝલ તૈયાર કરીને મને મોકલ. એ પ્રપોઝલ તૈયાર કરી મોકલી. અલ્લાહના ફજલો કરમથી એ ત્યાં આગળ, અને તે વખતે એવું બન્યું કે કલેક્ટરે એ કબ્રસ્તાન મંજૂર કરી દીધું, ઓર્ડર થઈ ગયો, પણ ઓર્ડર લખીને ઇસ્યુ થવાનું બાકી હતું ને એ દિવસે એ ગામમાં કોઈ ગુજરી ગયું. મને ફોન કર્યો, સાહેબ પેલી જગ્યાએ દફન કરી દીજે. મેં કીધું ના કરતા, આટલા ટાઈમ મેં આટલું કર્યું છે, એક વ્યક્તિને વધારે ત્યાં જ્યાં દફન કરો ત્યાં લઈ જાઓ. એ કબ્રસ્તાન મળી ગયું. એટલે કહેવાનો મતલબ એમ છે કે હવે આ જે આપણા જ આ વિદ્યાર્થીઓ, આપણે કન્સેપ્ટ કેવો છે ગુજરાતનો, આપણે બધા બિઝનેસ માઇન્ડેડ છીએ, એટલે એ તરફ અમનું નકશો વધારે હોય છે. ઇસ્ટર્ન સ્ટેટ છે, પૂર્વના રાજ્યો છે, બિહાર છે, બેંગાલ છે, ઓડિશા છે, એવું નથી કે ત્યાં એજ્યુકેશન આપણે કરતાં બહુ સારું છે, પણ બધા ઓફિસર ત્યાંથી જ અહીંયા આવે છે. બને છે શું, સ્કૂલ લેવલે જ સાહેબે કહ્યું ને કે 6ઠ્ઠા ધોરણથી સ્કૂલ લેવલે બાળક જ્યારે એમ લાગે કે આ બાળક, હવે તમે માની લો કે કોઈ વિદ્યાર્થીને 90% માર્ક્સ 10મા ધોરણમાં આવ્યા અને આર્ટ્સમાં જાય તો 50 જણને સલાહ આપનાર હશે કે 90% માર્ક્સ તો આર્ટ્સમાં જાય છે, તારું સાયન્સમાં જવું જોઈએ. કારણ કે આપણા મગજમાં એન્જિનિયરિંગ અને મેડિકલ છે, બીજું કંઈ છે જ નહીં. આપણે એવું વિચારીશું, પણ ત્યાં એ લોકો એવું કરે છે કે આવા હોશિયાર વિદ્યાર્થીને પિકઅપ કરી અને એમને આર્ટ્સના વિષયો લેવડાવે છે. કારણ કે આ જે એક્ઝામિનેશન અંદર આર્ટ્સના વિષયમાં બહુ સારા માર્ક્સ આવે છે. અત્યારે જે સિસ્ટમ બદલાઈ છે, બધા સબ્જેક્ટ જે છે એ જનરલ સ્ટડીઝના હોય છે, અને ફક્ત એક જ પેપર, બે પેપર, પણ આમ સબ્જેક્ટ એક જ. ઇકોનોમિક્સ 1, ઇકોનોમિક્સ 2, કેમિસ્ટ્રી 1, કેમિસ્ટ્રી 2, સાયન્સ આવતું, એન્જિનિયરિંગ આવતું, એ પણ 1 અને 2, પણ મૂળ એક જ વિષય, પણ એના 2 પેપર્સ હોય છે. એટલા આપણે ચૂઝ કરવાના હોય છે, બાકી બધા ઓલ ઇન્ડિયા લેવલ પર કોમન હોય છે. તો આપણે એને સલાહ આપીશું ગુજરાતમાં કે તારે સાયન્સમાં જવું જોઈએ. એ લોકો શું કરે છે કે આવા વિદ્યાર્થીને પિકઅપ કરી અને પછી એને આર્ટ્સમાં મોકલવાના. એને 10 અને 10મું ધોરણ પછી 11, 12 આર્ટ્સમાં કરાવવાનું, ગ્રેજ્યુએશન આર્ટ્સમાં કરાવવાનું, અને એનો એમ બનાવી દે કે મારે IAS કરવું છે. 32 વર્ષની ઉંમર સુધી 21 વર્ષમાં એ ગ્રેજ્યુએટ થઈ જાય, 21 વર્ષ પછી એને બીજા 11 વર્ષ મળે છે. 6-7 ટ્રાયલના અંદર પાસ કરવાની જો એ ખરેખર વિચાર કરે ને કે મારે પાસ કરવું છે તો એ આરામથી કરી શકે છે. હમણાં 2 વર્ષ પહેલાં આનું રિઝલ્ટ આવ્યું હતું, UPSCનું રિઝલ્ટ આવ્યું હતું. તો એમાં એક વિદ્યાર્થી SCનો કેન્ડિડેટ હતો, એને વધારે ટ્રાયલ હોય છે, 10મા ટ્રાયલે પાસ થયો. આપણે કેટલી ધીરજ હશે એને, 10 ટ્રાયલ સુધી એ ટ્રાયલ આપ્યા કરી અને છેવટે 10મા ટ્રાયલે પાસ થઈ ગયો. તો એક વખતે આપણે નક્કી કરી નાખીએ કે મારે કરવું જ છે, તો પછી મારે નાસીપાસ થઈ જવાનું, નાપાસ થઈ છે. એવરી ફેલ્યોર બ્રિંગ્સ ધ મેસેજ ઓફ સક્સેસ. દરેક નિષ્ફળતાના પાછળ સફળતા છુપાયેલી જ હોય છે. અને કદાચ માનો કે એ લેવલ સુધી ન પહોંચ્યા તો આપણને જે નોલેજ મળ્યું હોય તો ખોટું એ તો જવાનું નથી. હવે આ જે વિદ્યાર્થીઓ 9મા ધોરણમાં, 10મા ધોરણમાં, 11મા, 12મા ધોરણમાં છે એને 3 વર્ષ કોલેજ ન કરશે, હું એમને સલાહ આપું છું કે જનરલ સ્ટડીઝના જે વિષય, જે જનરલ સ્ટડીઝના અંદર જે પ્રશ્નો હોય છે એ પ્રશ્નો આ ધોરણમાંથી જ આવતા હોય છે. 6ઠ્ઠા ધોરણમાં શીખતા હોઈએ, 7મા ધોરણમાં, 8મા ધોરણમાં એનો અભ્યાસ આપણે બરાબર કરતા નથી એટલે ભૂલી જઈએ છીએ, પણ એ જ વસ્તુ આવતી હોય છે. અને પછી કોઈ સારા એવા કેરિયર મેગેઝિન લઈ લેવાના, ગુજરાતીમાં કરતા હોય તો લિબર્ટીના પેલા લેટેસ્ટ ફેક્ટ્સ ઇન જનરલ નોલેજ આવું મેગેઝિન મંગાવી લેવાનું, એક સારી બુક લઈ લેવાની, અને ઇન્શાલ્લાહ જો આમ કરવામાં આવશે તો ઇન્શાલ્લાહ આ બાળકો એક વખતમાં નહીં, બીજી વખતમાં નહીં, એમને 3 વર્ષ કોલેજના અને બીજા સ્કૂલના વર્ષની અંદર એની તૈયારી કરે, અને છેલ્લા વર્ષના અંદર જેમ આપણે સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ ખોલવામાં આવ્યું છે એવી સેન્ટર ઉપર અગર તો પછી દિલ્હીમાં આવા ઘણા બધા સેન્ટર છે જ્યાં જઈને ટ્રેનિંગ લઈ લે તો ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા કામયાબી આપણા પગ ચૂમશે. એ લોકો કરી શકે તો આપણે કેમ ન કરી શકીએ. વાખરો દાવાના અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન. અસ્સલામુ અલૈકુમ. જઝાકલ્લાહ ખેર વોરા સાહેબ. વર્તમાન પ્રવાહોને ધ્યાનમાં રાખીને આપ ચોક્કસ માર્ગદર્શન આપ્યું. હવે હું આગળના કાર્યક્રમ માટે અને વિષયને અનુરૂપ
સમય મર્યાદાને ધ્યાનમાં રાખીને ડૉક્ટર હિરવાણી સાહેબને ઇન્વાઇટ કરીશ કે આપ પણ આપના વિચારો અમારા બાળકોને પીરસો એવી આશા. ડૉક્ટર હિરવાણી સાહેબ. अस्सलाम वालेकुम. આજના મંચસ્થ મહેમાનો, વિસનગર જમાતના લોકલ સભ્યો, બહેનો, વિદ્યાર્થી મિત્રો, શિક્ષણ વિશે ઘણી બધી વાતો કહેવાઈ ગઈ, પણ શિક્ષણમાં જે ફંડની જરૂર હોય છે એ ફંડ સ્કોલરશિપ રૂપે ઘણી ગવર્મેન્ટ સ્કૂલો ગવર્મેન્ટમાંથી મળતી હોય છે, એની એક્ઝામો આપવી પડતી હોય છે અને એથી પણ આપણે ફંડ મેળવી શકતા હોઈએ છીએ. આ સિવાય WMOમાંથી પણ આપણને જે નાથાણી ગ્રુપ છે એમાંથી પણ આપણને સારી એવી સ્કોલરશિપ ફી ભરવા માટે મળતી હોય છે. એના જે સિટી ચેરમેન તરીકે WMOના એ ખેરાલુ અને વિસનગર તરીકે મને મૂકેલો છે, તો એની પણ ક્યારેક આપણે જરૂર પડતી હોય છે, તો એનું ફોર્મ પણ હવે ડાયરેક્ટ ઓનલાઈન થશે અને ત્યાંથી આપણે એના માટે પ્રોસેસ કરી અને ફી મેળવી શકીશું. એના માટે ત્યાં આગળ પણ ફંડની જરૂર હોય છે, તો એવા લીલા પૈસા જે દર વર્ષે આપી શકે એ 10,000 રૂપિયા એ ત્યાં આગળ ફોર્મ આપણે ભરી અને એના મેમ્બર બનવાનું છે, તો જ આપણને ત્યાંથી પણ એ લોકોના જો કૂવામાં હશે તો હવાલામાં આવશે. એટલે આપણે જે સાહેબે માલ છે એ લોકો ત્યાં આપે અને એમાંથી પણ આપણે ફંડ મેળવી શકીશું. કારણ કે આપણે એકલા ધારો કે કોઈને 10,000 રૂપિયાની જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે આપણે એકલા આલીશું તો એને કશું થવાનું નથી, પણ આ બધાનું જો કલેક્ટિવ ભેગું થાય અને ત્યાંથી ફંડ રિલીઝ થાય તો આપણને એનો ફાયદો થઈ શકે છે. આપણે જે હમણાં જોયું મેં કે જે કોલેજમાંથી જેને ટ્રોફી અલાવી આખી એની અંદર ડૉક્ટરો આપણા ઘણા બધા હતા અને બધા સાયન્સવાળા જો હોય, બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ માણસો કહેવાય એવા હોય છે. આપણા મહેમાન સમાજની અંદર હાલ ડૉક્ટરો ઘણા બધા થઈ ગયેલા છે. એટલે ડૉક્ટરો એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સારી રીતે કમાઈ શકતા હોય છે, પૈસા હોય છે પણ પાવર હોતો નથી. જે રીતે સૈયદ સાહેબે કીધું કે ડૉક્ટર હોય લાખ રૂપિયા દિવસના કમાતો હોય પણ એટલો પાવરવાળો આવે એક સીટી મારે અને ઊભી રાખે. એટલે આપણે પણ ખાસ કરી અને ડૉક્ટર તો બનવું જરૂરી છે, પણ સાથે સાથે એ બીજી જે લાઈનો છે એ ઘણી બધી લાઈનો છે કે જેની અંદર આપણે જઈએ અને આપણો પાવરનો ઉપયોગ કરી શકીએ અને એના માટે મહેનત કરવી પડે છે. તો મહેનત માટે કહી દઉં, ઈરાદે લાખ બનતે મગર બન કે ટૂટ જાતે, કામયાબી તો વही पाते जो मेहनत के भी बोते हैं. अस्सलाम वालेकुम. જઝાકલ્લા ખેર ડૉક્ટર સાહેબ, આપ સિટી ચેરમેન તરીકે અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા અને આપની સેવાનો લાભ આપવા માટે અમારા બાળકોની કહી બદલ અમે તમારા આભારી છીએ. સમયને ધ્યાનમાં લેતા હવે ડૉક્ટર હિદાયતુલ્લાહ સાહેબને થોડીક ઉતાવળ હોય, આપ હિદાયત સલાહ આપ આવ્યા, મેડમ પણ આપની સાથે આવ્યા અને અમારા બાળકોને પ્રોત્સાહન પાડ્યું અને એમને જે જુસ્સો હતો સાહેબ એ જુસ્સાને આપ વધાર્યો છે અને તમે અમારા જુસ્સાને પણ વધાર્યો છે સાહેબ. તો અમે ફરીથી તમારો આભાર માનીએ છીએ. આ થરાદી મહેમાન કાઉન્સિલ અને વિસનગર જમાત બંને તમારો આભાર માને છે અને અમે તમારો લાભ લઈશું એવું ચોક્કસ અમે આશા રાખીએ છીએ. ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો. આપ આપનો કિંમતી સમય લઈ અમારી વચ્ચે ઉપસ્થિત રહ્યા એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ. જઝાકલ્લા ખેર. સાહેબનો સમયને ધ્યાનમાં રાખીને સાહેબ વેલકમ સર. હવે કાર્યક્રમને આગળ ધપાવતા હું બીકોમ કરેલા વિદ્યાર્થીઓનો ટ્રોફી માટે હું ઇન્વાઇટ કરીશ આરિફ સાબિર હુસેન મેમણ. આરિફ સાબિર હુસેન મેમણને હું ઇન્વાઇટ કરીશ કે આપ આપનું પ્રોત્સાહન ઇનામ લેશો. સરસ. અત્યારે LLB પોતે ઘડી રહ્યા છે એ માટે મારાથી ડૉક્ટર ઇલિયાસભાઈ પ્રોફેસર સાહેબના હસ્તે આરિફભાઈને ટ્રોફી એનાયત કરવામાં આવશે. ડૉક્ટર ઇલિયાસભાઈ. આયશાબેન અબ્દુલ ખાલિદભાઈ. આયશાબેન અબ્દુલ ખાલિદભાઈ, તેમને પણ બીકોમ પૂર્ણ કરેલ છે. તેમને પણ ડૉક્ટર ઇલિયાસભાઈ પ્રોફેસર સાહેબના હસ્તે ટ્રોફી એનાયત કરવામાં આવશે.
હવે આપણા કોલેજમાં જે લોકો અત્યારે કોલેજ જેમને ચાલુ છે એમને પણ આપણે ઇનામથી પ્રોત્સાહિત કરીશું. તો એના માટે આપણે ફરીથી ડૉક્ટરથી ચાલુ કરી જેમને અત્યારે ડૉક્ટરનો અભ્યાસ ચાલુ જ છે. તો એના માટે હું બોલાવું છું ડૉક્ટર સોહેલ ઇમ્તિયાઝભાઈ, જે આપણા વિસનગરના પ્રથમ પીજીમાં અત્યારે જેમને એમબીબીએસ તો પૂર્ણ કરે છે અને અત્યારે પીજીમાં એમની સ્ટડી ચાલુ છે. તો ડૉક્ટર સોહેલ ઇમ્તિયાઝભાઈ જે અત્યારે એમની કોલેજમાં જ છે, તો એમના મોટા ભાઈ હાજી ઇરફાનભાઈ વકીલને હું આમંત્રણ આપીશ કે તેઓ ડૉક્ટર સોહેલને લઈ જાય. ડૉક્ટર ઇલિયાસભાઈ પ્રોફેસરના હસ્તે, ડૉક્ટર માઝ ઇમરાનભાઈ તેઓ પણ ત્યાં કોલેજમાં જ છે. ડૉક્ટર એફ મેમનના હસ્તે, માઝ ઇમરાનભાઈ એમના વાલિદ સાહેબ આવ્યા છે. જઝાકુમુલ્લાહ ડૉક્ટર સાહેબ. હવે ડૉક્ટર સુજાન બાનુ રજાકભાઈ, તે બીએમએસમાં એમને કોલેજ ચાલુ છે. એમને જાવેદભાઈ ચોકસીના હસ્તે, ડૉક્ટર જાવેદભાઈ ચોકસી જેઓ આજના આપણા પ્રોગ્રામના સ્પોન્સર પણ છે, વિજય મેડિકલ્સ, વિજય જ્વેલર્સ. એના પછી ડૉક્ટર મોહમ્મદ શાહિદ નાસિર હુસેન તે પણ આવે, એમને BHMSમાં સ્ટડી ચાલુ છે. મોહમ્મદ શાહિદ એમના વાલિદ સાહેબ આવી રહ્યા છે. નાસિરભાઈ પોતે ખેરાલુ સ્કૂલમાં ટીચર્સ તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. ડૉક્ટર રૈયાન જાવેદભાઈ એ પણ BHMSમાં એમને સ્ટડી ચાલુ છે. ડૉક્ટર રૈયાન જાવેદભાઈ છેલ્લી 2 ટર્મથી આપણા થરાદી બેંક કાઉન્સિલના પ્રમુખ તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. ગયા વર્ષે સિલેક્શનથી ને આ વખતે ઇલેક્શનથી સ્પષ્ટ બહુમતીથી ચૂંટાયા છે. 1997 થી તેઓ સમાજના કામમાં જોડાયેલા છે. 1997માં ડીસા મહેમાન જમાત પ્રમુખ તરીકે સેવા આપેલ છે. 2000માં VCની સ્થાપના કરી, જેથી વ્યાજ વગરની લોન ચાલુ થઈ. 2016 ડીસા સ્થાયી જમાતના પ્રમુખ 2 ટર્મ માટે થયેલ છે. પ્રમુખ તરીકે ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ કરેલી છે, જેવી કે સરકારી યોજનાઓનો સ્થાનિક જમાતના સભ્યો સુધી લાભ પહોંચાડવો, સર્વરોગ નિદાન કેમ્પ યોજી સમગ્ર મુસ્લિમ સમાજને નિષ્ણાત ડૉક્ટરની સેવા થકી દર્દીઓને સારવાર, દવા વિતરણ કરેલ. 2 વખત બ્લડ ડોનેશનનું આયોજન કરેલ છે. સતત 5 વર્ષથી ઉલમાએ કિરામ અને વિદ્યાર્થીઓ માટે ઇનામ વિતરણ અને સન્માન સમારોહનો કાર્યક્રમ કરેલ. છેલ્લા 23 વર્ષથી ડીસા ખાતે JD મેમન પ્રાથમિક શાળા અને માધ્યમિક શાળામાં તેઓ ટ્રસ્ટી તરીકે સેવા આપેલ છે. જનાબ હાજી અનીફભાઈ પ્રમુખ સાહેબ. લાવી છત નહીં ચોથી ચોકું દેખે મોલસાબોનું હતું, એ મોલસાબોની દુઆ હતી. અસલામુઅલૈકુમ. સ્ટેજ પર બેઠેલા બિરાજમાન મહાનુભાવો તેમજ મારી સમક્ષ બેઠેલા મારા ભાઈઓ અને મારી બહેનો અને મારી માઓ, ખરેખર તો કાઉન્સિલના પ્રમુખને છેલ્લે કહેવાનું હોય તો આખું ઓડિયન્સ ખાલી હોય. નસીબદાર છું કે આટલા પણ ઓગળવા માટે મળ્યા. હવે ખરેખર તો જે પ્રોગ્રામ શરૂ થયો અને જે બાળકીઓએ પોતાની સરળ ભાષામાં જે નજમો ભળી એ પણ ખરેખર ઇનામની હકદાર હતી. તેથી હું એમને 6 બાળકીઓ હતી અને મારા વતી 200 રૂપિયાનું ઇનામ
એ જાહેર કર્યું છું. એ છોડીઓ હાજર હોય, કન્યાઓ હાજર હોય તો એ આવીને લઈ જાય. બીજું કે આપણે શિક્ષણ વિશે બહુ વાતો સાંભળી, દિલમાં ઉતારી અને ઇન્શાલ્લાહ કામયાબ કરીશું. પણ હું અહીં એક વાત કહી દેવા માગું છું. મારો પ્રોજેક્ટ 2 મિનિટનું જ કરીશ, કારણ કે લોકો કંટાળ્યા છે કે આપણા હાફિઝ જે બાળકો થાય છે આખું કુરાન મોઢે કરે છે અને હાફિઝ કહેવાય છે. તો અલ્લાહ તાલાએ તેમનું કેટલું વિશાળ મગજ આપ્યું છે કે આખી કુરાનને મોઢે કરી શકે છે. તેમના પાછળ એ હાફિઝ થયા પાછળ આપણે મહેનત કરીએ અને એને ઉચ્ચ લેવલની પરીક્ષા માટે તૈયાર કેમ ન કરી શકીએ? મારો ક્વેશ્ચન એક જ છે, તેનાથી 2 ફાયદા થશે કે દુનિયાવી અને દીની શિક્ષણ હશે તો ઉચ્ચ લેવલ પહોંચ્યા બાદ પણ એક પ્રમાણિકતા, ઈમાનદારી અને એક ઇસ્લામનો ઝંડો ફેરાવશે. એટલે બીજા વિદ્યાર્થીઓને મહેનત કરીએ, સાથે સાથે જે આપણા વિદ્યાર્થીઓ કે જે હાફિઝ થયા છે એમના પાછળ વધારે મહેનત કરીએ અને એમને મોટિવેશન કરી ઉચ્ચતર લેવલની પરીક્ષાઓ સુધી આપણે લઈ જઈએ તો ઇન્શાલ્લાહ આપણા મજબામાંથી જ એ હાફિઝો જ IPS, ISS કે કલેક્ટરો બનીને આપણી સમક્ષ આવશે. અત્યારની સંખ્યામાં દેખો તો હાફિઝો અને ઉલમા ઇકરામો 12 મહિનામાં 100 બહાર પડે છે. એમાં 10ને આપણે મહેનત કરીએ, ઇન્શાઅલ્લાહ 10ને પકડીશું તો કામયાબ થઈશું. હું વારંવાર ઇનામ વિતરણ પ્રોગ્રામમાં એક વાત એ કહું છું કે ઇનામ વિતરણના પ્રોગ્રામમાં મહદઅંશે આપણી બહેનો વધારે પડતી હાજર હોય છે. તો મર્દો 20% હોય અને બહેનો મારી 80% હોય. અત્યારે પણ એ જ જોયું કે આખો પાછળનો ભાગ આટલા સુધી ભરેલો છે અને આપણા ભાઈઓનો ભાગ આટલા સુધી જ છે. હું એ કહેવા માગું છું કે આપણા બાળકોના અભ્યાસ પાછળ જેટલી આપણી બહેનો મહેનત કરે છે એની 10% પણ આપણે મહેનત કરીએ ને તો આપણું બાળક ઇન્શાઅલ્લાહ પ્રગતિના શીર કરશે. ઘણી વાર તો અમારા જેવાને ખબર નથી હોતી અમારું બાળક ક્યાં ભણે છે, કયા ધોરણમાં ભણે છે. તો એની માતાઓ જ ધ્યાન આપે છે. માતાને પહેલાં હું અભિનંદન આપીશ કે એમના બાળકો પાસે જે મહેનત કરી એ એમના માટે બહુ ગૌરવની વાત છે અને બાળકો ઇન્શાઅલ્લાહ એમનું નામ અમર કરશે. હું વધારે કંઈ કહેતો નથી, બસ બાળકો આગળ પ્રગતિ કરે તેવી દુઆ કરું છું. ખુદા હાફિઝ. જઝાકલ્લાહ ખેર પ્રમુખ સાહેબ, આપ આપણી લાગણીની અમારા સમક્ષ મૂકી એ બદલ વિસનગર જમાત વચ્ચે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે પ્રોગ્રામને આગળ ધપાવતા હું પ્રિન્સિપાલ શ્રી ઇરશાદભાઈને વિનંતી કરીશ કે આપ પણ આપના વિચારો ઝડપથી ટૂંકમાં રજૂ કરશો એવી આશા. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. સૌપ્રથમ આજનું જે સુંદર પ્રોગ્રામ મેમણ જમાત દ્વારા એજ્યુકેશન રિલેટેડ કરવામાં આવ્યું તે બાબતનું મને ખૂબ આનંદ છે. 12 વર્ષથી વિસનગરની અંદર ઇકરા સ્કૂલમાં પ્રિન્સિપાલ તરીકે કામ કરું છું ને ઘણા નાના મોટા કાર્યક્રમોમાં ભાગ લીધા છે એજ્યુકેશન રિલેટેડ. પણ આજે ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે 12 વર્ષમાં વિસનગરની જમીન પર ફર્સ્ટ ટાઈમ આટલું સરસ મોટું સારું મજમો પણ અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યો છે ને ખૂબ સાથ સહકારથી જે પ્રોગ્રામ થયું એ જોઈ મને ખૂબ જ આજે આનંદ થયું છે. આપની ટીમ અને જે પણ મિત્રોએ આ પ્રોગ્રામ આટલી સરસ રીતે સફળ પૂર્ણ કર્યું તે બદલ હું દરેકને શુભેચ્છા પાઠવું છું. જે પણ અહીંયા મહેમાનો અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા આજે UPSC, GPSC અલગ અલગ ફિલ્ડ વિશે આપ સર્વે સમક્ષ જે વાતો મૂકી છે એના માટે હું વધુ સમય નથી લેતો. ખાલી એટલું જ કહું છું કે જ્યારે કોઈ વક્તા આપણી સમક્ષ કોઈ વાત રજૂ કરતો હોય ત્યારે આપણે સાંભળીએ છીએ, પણ એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે. અત્યારે રાત્રિ છે, જ્યારે આપણે સવારમાં ઉઠીએ તે એ વાતોમાંથી આપણા મગજમાં કેટલી વાતો યાદ રહી છે અને આપણે આપણા જીવનમાં કેટલું અનુકરણ કરવાનું છે આ પોઈન્ટ ખાસ યાદ રાખજો. કહેવું વધુ હતું પણ સમય વધારે થઈ ગયું છે એટલે વધારે સમય નથી લેતો. આજે UPSC, GPSC ઘણા અલગ અલગ ફિલ્ડની આપણે પ્રોફેસર સાહેબે પણ વાત કરી, હિદાયતભાઈએ પણ વાત કરી. હું મારી સ્કૂલ વિશે થોડી 2-3 પોઈન્ટ કહીને મારી વાતને વિરામ આપી દઈશ કે હવે આપણે આ વર્ષના અંત તરફ આવી રહ્યા છીએ. મેં રિઝવાનભાઈને લાસ્ટ ટાઈમ પર જ્યારે મુલાકાત કરી હતી ત્યારે કીધું હતું કે હિદાયત સરે આપણી સમક્ષ વાત મૂકીને ગયા કે UPSC અને GPSC માટે વિદ્યાર્થીઓને આગળ વધારવા હોય તો ધોરણ 6 થી અને ધોરણ 5 થી બાળકોને પસંદ કરવા જોઈએ. ઇકરા સ્કૂલ આજે નાના લેવલે કામ કરે છે
પણ અમુક પેરેન્ટ્સને ખ્યાલ જ હશે કે આજે અમારી સ્કૂલની અંદર યુપીએસસી જીપીએસસી માટે પણ વિદ્યાર્થીઓને પસંદ કરવામાં આવે છે. લાસ્ટ ટાઈમ અમારે 2 સૈયદની છોકરીઓ છે ને એક અલગ કોમ્યુનિટીમાંથી સવાલામાંથી આવે છે. 3 વિદ્યાર્થીનીઓ યુપીએસસીની અંદર એમને ઇન્ટરેસ્ટ જગાવ્યો હતો અને ધોરણ 6 અને 8માં ભણે છે. એમને યુપીએસસી અને જીપીએસસી માટે પણ અમે તૈયાર કરી રહ્યા છીએ. સેકન્ડ વસ્તુ, મેં રિઝવાનભાઈ સાથે પર્સનલી મારે વાત થઈ હતી આ બાબતે. તમારા સમાજના વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ જ હોશિયાર અને ટેલેન્ટેડ હોય છે. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો અલગ અલગ ફિલ્ડની અંદર એ સર્વે સારા એવા ઇનામ લીધા છે. તો જે બાળકો યુપીએસસી જીપીએસસી લેવલે ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય, હું એવું નથી કહેતો તમે અત્યારે ફર્સ્ટ સ્ટેપથી દિલ્હી મોકલી દો, અમદાવાદ મોકલી દો, તમે અમારું સંપર્ક કરો. અમારી સ્કૂલની અંદર પણ બેંગ્લોરથી લઈને પુના સુધીના કન્સલ્ટ જોડાયેલા છે. અબ્દુલ હફીઝભાઈ છે જે જિદ્દાથી અમારી સાથે કન્સલ્ટ કરી રહ્યા છે યુપીએસસી જીપીએસ લેવલે. પછી પુનાથી પણ ઇકબાલભાઈ દાનાવાલે કરીને ખૂબ યુપીએસસી લેવલે નિષ્ણાત વ્યક્તિ છે, એ પણ દર વીકે ટ્રેનિંગ આપે છે. જે 11 અને 12માં અમારી સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીઓ ભણે છે એ જાણે જ છે. તમારા બાળકો અમારી સ્કૂલમાં એજ્યુકેશન નથી લઈ રહ્યા ને એમને યુપીએસસીમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે તો મારું કન્સલ્ટ કરો. અમે વેકેશનની અંદર ક્લાસ પણ ચલાવવાના છે, એમની અંદર પણ એમને તાલીમ આપીશું. એક લાસ્ટ વાત હવે કે સીયુટી. આજે સીયુટી એક એવી એક્ઝામ આપવામાં આવે છે કે ધોરણ 12 પછી તમે સીયુટીની એક્ઝામ આપો તો તમને ઇન્ડિયાની અંદર સારામાં સારી યુનિવર્સિટીની અંદર એડમિશન મળતું હોય છે કોલેજ માટે. ત્યાં તમે સારી રીતે ભણો તો તમારું કરિયર બનાવવા માટે બેસ્ટ ચાન્સ હોય છે. આજે ઉત્તર ગુજરાતની અંદર સીયુટીના ક્લાસ કોઈ પણ સ્કૂલમાં કે કોઈ પણ કોલેજમાં ચાલતા નથી. ફક્ત અને ફક્ત ઇકરા સ્કૂલની અંદર જ સીયુટીના ક્લાસ ચાલે છે. ધોરણ 12ના 14 વિદ્યાર્થીઓ આ વર્ષે અમારે છે જે સીયુટીની એક્ઝામ આપવાના છે. અત્યારે ફોર્મ ભરાવાનું ચાલુ છે. મેમણ જમાતમાંથી કોઈ વિદ્યાર્થી ઇકરા સ્કૂલમાં ભલે સ્ટડી ન કરતો હોય અત્યારે, પણ 12માં અન્ય સ્કૂલમાં ભણતો હોય અને સીયુટી માટે પણ એક્ઝામ આપવા માંગતું હોય તો મારું સંપર્ક કરો. અમે એમનું ફોર્મ ભરાવીશું અને વેકેશન દરમિયાન એમને ફ્રીમાં તાલીમ આપીશું. એ વસ્તુ અમે બંધાવીએ છીએ. વેકેશન દરમિયાન અમે કોમ્પ્યુટર ક્લાસીસ, ગ્રાફિક્સ છે, ડિઝાઇન છે, જે ગલ્ફના દેશોની અંદર, સઉદીયાની અંદર આપણે મુસ્લિમ સમાજના ઘણા લોકો ત્યાં હોય છે તો આ કોર્સિસની જરૂર પડે છે. તો અમે સઉદીયાના અમુક વ્યક્તિઓને સંપર્ક કરી વેકેશન એ પણ ક્લાસ અમે ચાલુ કરી રહ્યા છીએ બહુ ઓછી ફીની અંદર. તો એનું પણ આપ સર્વે લાભ લો એવી આશા રાખું છું. અન્ય વસ્તુ, અમે ઇંગ્લિશ મીડિયમ અને ગુજરાતી મીડિયમ પણ ચાલુ કરેલું છે. આપ સર્વે જાણો છો મેમણ જમાતના અમારી પાસે 80% બચ્ચાઓ ભણે છે. અત્યારે જે ઇનામ વિતરણમાં જે બાળકો ઇનામ લેવા આવતા હતા મને બહુ ખુશી થઈ કે 80% બાળકો તો અમારી સ્કૂલના જ હતા. અન્ય સ્કૂલના બાળકોએ પણ બહુ સારી પ્રગતિ કરી છે. ઘણા પ્રશ્નો છે, ઘણા અમુક ટાઈમ આપણે મુસ્લિમ સ્કૂલ પસંદ કરીએ છીએ પણ આપણને ડાઉટ હોય છે કે મુસ્લિમ સ્કૂલની અંદર સારું એજ્યુકેશન નથી આપતા. તો એવું કોઈ તમને ડાઉટ હોય, કોઈ પ્રશ્ન હોય તો મારી ઓફિસ અને મારી સ્કૂલ તમારા માટે એની ટાઈમ ખુલ્લી છે. તમે ગમે ત્યારે આવી શકો છો. તમારા પ્રશ્નો ઇન્શાલ્લાહ અમે સોલ્વ કરીશું. હર હંમેશા લાસ્ટ ટાઈમ 10-1 વર્ષથી મેમણ સમાજે અમને સ્કૂલ તરફથી હરેક રીતે સપોર્ટ આપ્યું છે. એ જ સપોર્ટ તમે આગળ પણ આપો અને તમારા બાળકો અમારી સ્કૂલમાં એડમિશન આપો અને કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો અમારું સહકાર આપો એવી હું આશા રાખું છું. મને બોલવાની તક આપી, કાસમભાઈને પણ બોલવાની તક આપી છે અહીંયા ઉમામા મેડમ. આપ સર્વે અમને જે સાથ સહકાર આપ્યું તે બદલ હું આપ સર્વેનો આભાર માનું છું. થેન્ક યુ. શુક્રિયા ઈશા સાહેબ. હવે